ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। श्रीकृष्णं वयं नमः। द्वारिकाधीश की जय। परम कृपाळु जगत नियंता जगदीश्वरना चरणों नमन करी प्रणाम करी प्रणिपात करी वंदन करी नमस्कार करी प्रार्थना करी विनंती करी विनवणी करी नमस्कार करी बाल मुकुंदनु मन में स्मरण करी ठाकुरजी ने मारी जीवा पर पधरावी मारी अव्यक्त वाणी ने अभिव्यक्त करवानो नम्र विनम्र भावे प्रयास करी रह्यो छे। द्वारिकाधीश पार्लिन मंदिर द्वारा दर वर्षे परम पुण्य पवित्र श्रावण महीना में ठाकुरजीना झूलाना दर्शन थाय हिंडोळेना दर्शन थाय साथे साथे दर्शन साथे दर वर्षे श्रावण महीना में आवी सत्संगनी प्रवचननी श्रेणीनु आयोजन सुयोजन करवामां आवे छे। दर वर्षे द्वारकाधीश मंदिर पालिंग अमारा जेवा संतोने हिंदुस्तान थी खास आपना जेवा जे मुमुक्षु छे वैष्णव छे साधक छे जे परमात्मानी भक्ति में ओतप्रोत छे ठाकुरजीनी सेवा में एकाकार थवा माटे निकली चूक्या छे। आ भौतिक नगरी में एवं कहेवाय छे के अमेरिका में राते स्वप्न जुओ अने सवारे स्वप्न पूर्ण थाय। आवी भौतिक नगरी में पण आ द्वारकाधीश मंदिर पालिन में न्यू जर्सी खाते आवा सत्संगनु आयोजन करी अमने बोलाववामां आवे छे अने रखे न कोईनो मायरो जागी जाए ठाकुरजीना हिंडोळाना भिन्न भिन्न दर्शन पण थाय अने साथे साथे सत्संग द्वारा मननी शुद्धि पण थाय। द्वारकाधीश मंदिर पालिन द्वारा अत्रे मननो जमणवार पण राखवामां आवे। सत्संग द्वारा भजन द्वारा कीर्तन द्वारा मननी शुद्धि अर्थात मननो जमणवार पण करवामां आवे। अने आप सौ साधको माटे अत्रे प्रवचन पूरा थया बाद प्रसाद अर्थात तननो जमणवार पण वर्षोथी करवामां आवे छे। हजारों लोको अहींया ठाकुरजीनो प्रसाद आरोगी पोतानी जातने धन्य माने छे। तभी सत्संग माळा में आपणे गई काले विचार करी गया। आपणे भज गोविंदम नामना ग्रंथ पर विचार कर्या छे। भज गोविंदम एक दिव्य अद्भुत अलौकिक श्रेष्ठ एक व्याख्यान माळा छे। 31 श्लोक एमां आपवामां आवेला छे।
અને એ શ્લોકની અંદર ગઈકાલે વિચાર આપણે બહુ સુંદર રીતે કર્યો. ભજ ગોવિંદમ બહુ સુંદર છે. અને આપણે વિચાર કરતા હતા કે જ્યાં સુધી યાવત પવનો નિવસતિ દેહે તાવત પૃચ્છતિ કુશલમ ગેહે ગતિવિધિ વાયો દેહા પાયે ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન કાયે. જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી સગા વાલા બધા આપણી આજુબાજુ ફરે છે. જેવું શરીરનું મૃત્યુ થતાની સાથે પત્ની પણ ડરે છે. 50 વર્ષના લગ્ન જીવન હોય પણ હવે કાઢો 5 કલાક 10 કલાક પણ કોઈ વધારે રાખવા તૈયાર થતું નથી. જે શરીર સાથે વર્ષોના સંબંધો રહ્યા એ શરીર મૃત્યુ પામતાની સાથે પત્ની પણ ડરવા લાગે છે. આહા, શું થશે હવે? એને કાઢો ભાઈ, રાખને 50 વર્ષ. 50 વર્ષ કર્યા પણ રાતે રાખવા તૈયાર નથી. મેં કહ્યું તો એમ હસ્ત મેળાપ કરતા 5 મિનિટ થઈ, હસ્ત મેળાપ કરતા લગ્ન મંડપમાં 5 મિનિટ થઈ, પરંતુ મન મેળાપ કરતા આખી જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી આપણે ગઈકાલે અદ્ભુત રીતે વિચાર કરી ગયા અને અંતે વિચાર કરતા હતા કે બાળક હોય ત્યારે બચપણમાં આસક્ત હોય. જો નાનું છોકરું બાળક હોય બચપણમાં આસક્ત છે, રમત ગમતમાં આસક્ત છે. બાલસ્તાવત ક્રીડાસક્ત, તરુણસ્તાવત તરુણીસક્ત, વૃદ્ધસ્તાવત ચિંતાસક્ત, પરમે બ્રહ્મણિ કોપી ન સક્ત. ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂળ મટે. જ્યારે બાળક હોય ત્યારે રમત ગમતમાં એનું મન હોય, યુવાન થાય ત્યારે યુવતીમાં એટલે તરુણીમાં એનું મન આસક્ત થાય, અને ઘડપણ આવે ત્યારે રંજ થાય. મેં આટલું કર્યું, આ બાકી રહી ગયું, પેલું થઈ ગયું, આ રહી ગયું, એટલે રંજ થાય, ચિંતા થાય. હવે મારું શું? જીવનના વર્ષો તો વેડફાઈ ગયા. ઠાકોરજીની ભક્તિ સેવામાં સમય ન મળ્યો. સવારથી ઉઠ્યો ત્યારથી બસ આપણે ધનની પાછળ પાગલની જેમ દોડ્યા કર્યો. અંતે જ્યારે ઘડપણ આવ્યું ત્યારે ઘરમાં પણ કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. ને એટલા માટે કહે છે અહીંયા ગાડી નાની ઉંમરમાં જ્યારે યુવાન હોય ત્યારે પ્રેમમાં શું કહેવાય? પ્રેમમાં પડ્યો. એટલે પડવાનું જ હોય, એમાં જે પડ્યા ને ઊભા નહીં થયા ક્યારે. પ્રેમમાં પડ્યો કહેવાય. અને પડ્યો પણ એ વખતે રંજ થાય ઘડપણમાં કે મેં આ ના કર્યું, આ બાકી, ત્યાં તો જીવન પૂરું થઈ જાય. મોટા ભાગનાનો એક પ્રશ્ન છે. હું જ્યારે વૃદ્ધ લોકોને મળું ત્યારે એક જ પ્રશ્ન કે સ્વામીજી, સમય પસાર થતો નથી, અમારો સમય જતો નથી. તો એનું એક જ કારણ છે, નાની ઉંમરમાં દ્વારકાધીશ મંદિરમાં આવીને જો યુવાન વયે ઠાકોરજીના દર્શન સેવા કરવાની ટેવ પાડી હોય તો મોટી ઉંમરમાં સમય પસાર કરવામાં મુશ્કેલી પડશે નહીં. આજે વિચાર કરો કે આપણે આપણા બાળકોને મંદિરમાં લાવી શકીએ છીએ ખરા? પૂછો આપણી જાતને. આપણે આપણા બાળકોને મંદિરમાં લાવી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે. આજે સંસ્કાર જોઈએ. આજે વિચાર કરો, પૈસો વધતો જાય પણ સંસ્કાર નિષ્પ્રાય થતા જાય છે. અને એટલા માટે અહીંયા ચોખ્ખી વસ્તુ શ્લોકમાં કહે છે, આપણને સમજાવે છે કે નાની ઉંમરમાં જો સત્સંગ કરવાની ટેવ પાડી હોય, સેવા કરવાની, ભજન કરવાની, કીર્તન કરવાની, ઉપાસના, આરાધના, અર્ચન, અરે તમે જે ભગવાનને માનતા હોય એ ભગવાનનું અર્ચન તો કરો યાર. જે ઠાકોરજીએ મને જન્મ આપ્યો, જેને મારું જન્મ આપ્યો એને જો ભૂલી ગયો દુર્ભાગ્ય છે. અને પછી કહીએ છે કે મારો સમય સારો નથી ચાલતો, મારા જીવનમાં દુઃખ અને દુઃખ છે. પણ તું જ્યારે જન્મ્યો, જેને તને જન્મ આપ્યો, જે બોલવાની શક્તિ આપે, સાંભળવાની શક્તિ આપે, આંખને જોવાની શક્તિ આપે, આંખે ઓછું દેખાય છે, આંખ કહેતી નથી, કાને ઓછું સંભળાય છે, કાન કહેતા નથી. અંદર કોઈ માયેલો મારો ગોવિંદ બેઠો છે, મારો પરમાત્મા બેઠો છે, એ જાણે છે. અને પછી વાણી દ્વારા કહેવાય કે મને આંખે ઓછું દેખાય છે. વિચાર તો કરો સાહેબ, અંદર કોક બેઠો છે પણ આપણી નજર બહાર છે. અને જ્યાં સુધી બહાર જોઈએ છે ત્યાં સુધી ભીતર આપણે દર્શન થતા નથી.
ક્યારે મનથી વિચાર્યું છે ખરું? આજે ઘરે જઈને વિચારજો. મારા મનના વિચારને જાણે છે કોણ? મારી બુદ્ધિએ ખોટો નિર્ણય લીધો જાણે છે કોણ? મને આંખે ઓછું દેખાય છે જાણે છે કોણ? મને પગે ચાલવાની શક્તિ ભરે છે કોણ? મારા હાથમાં કોળીઓ છે, મારા હાથનો કોળીઓ મોંમાં જાય અને મોંમાં ગયા પછી એને પચાવે છે કોણ? મારા જીવન રથ ચલાવે છે કોણ? મારા જીવનમાં સમસ્યા, મુશ્કેલી, મૂંઝવણો, આળસ, અડચણ, આડકીલી, વિરોધ, પ્રતિરોધ, અવરોધ છે એને જાણે છે કોણ? મને આ વ્યક્તિથી મુશ્કેલી છે જાણે છે કોણ? મેં મારા જીવનનો નિર્ણય ખોટો લઈ લીધો જાણે છે કોણ? અરે મારા સ્વપ્નને, સારું ખોટું સ્વપ્ન, મારું આ સ્થૂળ શરીર તો ઘસઘસાટ સૂતું હતું, પણ મારા સારા ખોટા સ્વપ્નને જાણે છે કોણ? હું ડીપ સ્લીપમાં ગયો, સાઉન્ડ સ્લીપમાં ગયો, પ્રગાઢ નિદ્રામાં ગયો, ગાઢ નિદ્રામાં તો, અને સવારે ઉઠીને કહું છું મયા સુખેન નિદ્રા અનુભૂયતે, એવું જાણે છે કોણ? આહા, એવું કોક તો મારી ભીતર છે જે જાણે છે. અને એ ગોવિંદને ભજવાનું શંકરાચાર્યજી કહે છે, હે સાધક, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ. ગો એટલે ઇન્દ્રિયો અને વિંદ એટલે જાણનાર. જે ઇન્દ્રિયોની શક્તિને જે જાણે છે, ઇન્દ્રિયોને સામર્થ્ય આપે છે, શક્તિ આપે છે, એવો જે ગોવિંદ છે એને જાણવાનો પ્રયાસ કર. આહા, પણ આપણે જ્યારે ક્યારે જાણ્યું છે ખરું? આપણે પરમાત્માને બહાર શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો, માટે જલ્દી મળતો નથી. પરમાત્મા મારી ભીતર છે, એને અંદર શોધવાનો, અંદર છે એને જાણવાનો છે, એને પામવાનો નથી. બહુ સ્પષ્ટ સમજવાનું. પરમાત્માને પામવાનો નથી, એને જાણવાનો છે. મારી પાસે જે ના હોય એને મેળવવા યત્ન, પ્રયત્ન, ક્રિયા, કર્મ, ચેષ્ટા, પુરુષાર્થ કરું, પણ મને જે મળેલું છે એને મેળવવા માટે પ્રયાસ કરું નહીં. માનવીના પ્રયત્નથી જે કંઈ પણ મળે, સિદ્ધાંત કયો છે? યત સાધ્યમ તત અનિત્યમ ઇતિ. જે મનુષ્યના પ્રયત્નથી મળે છે એ કદી સાચું કે કદી લાંબુ ટકવા વાળું હોઈ શકે નહીં. ધારો કે આપણે કોઈના ત્યાં ગયા ને કોઈએ સરસ આઈસ્ક્રીમ આપ્યો, તો આઈસ્ક્રીમ ખાધો ખરો, પણ આઈસ્ક્રીમ જીભ ઉપર ખાલી 2 મિનિટ ટકે છે, એનો વધારે સ્વાદ રહેતો નથી. પણ એની સ્મૃતિ મનમાં રહી જાય કે ફલાણા ભાઈના ત્યાં ગયા હતા ને આઈસ્ક્રીમ ખાધો, તો એ યાદ રહી જાય, એટલે સ્મૃતિમાં છે. આપણે પરમાત્માને બહાર શોધ્યો છે. એક શેઠ હતા, બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત છે, સમજવા જેવું છે. એક શેઠ હતા, અમદાવાદથી કલકત્તા જવા નીકળ્યા છે. હીરાના મોટા વેપારી, બહુ મોટા વેપારી હીરાના. હીરા લઈને બેઠેલા. તમે અમદાવાદમાં કોઈક વાર, મુંબઈમાં તમારા સગાવાલાને પૂછજો, જે હીરાનો ધંધો કરતા હોય ને, હીરાવાળા આપણી જેમ ખિસ્સામાં હીરા ના મૂકે. અહીંયા એમની બંડી હોય, અહીંયા ચેન હોય અને હીરા અહીંયા મૂક્યા હોય. હવે શેઠજી હીરા લઈને બેઠેલા. અમદાવાદથી હાવડા એક્સપ્રેસ કલકત્તા જવા ઉપડી છે. આણંદથી એક પેસેન્જર બીજો આવ્યો. હિન્દુસ્તાનમાં તમે આવો તો ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ હોય, ફર્સ્ટ કૂપે, એમાં 2 સીટ આવે, કેબિન જેવું હોય, તો ઉપર નીચેની સીટ હતી. આણંદથી બીજો એક આમ સફારી બફારી પહેરીને બીજો એક વ્યક્તિ બોલે. હવે બીજો વ્યક્તિ જે બેઠો એક શેઠ હતા, અને બીજો વ્યક્તિ બેઠો એ બીજો મોટો ચોર હતો. એક ચોર હતો ને એક શેઠ હતા. શેઠના લોકોએ કહ્યું હોય કે ભાઈ આવી રીતના મારા શેઠ જાય છે, એની પાસે હીરા છે 5 કરોડના, તમે જાઓ. આ બાજુ ગયા. કલકત્તા પહોંચતા 2 દિવસ થાય અને 2 રાત થાય. બંને જણા બેઠા છે, ટ્રેનમાં બેઠા હોય. આપણે પણ કેમ છો, શું છે, વાતચીત ચાલી. પેલા કે હું પણ કલકત્તા જાઉં છું, શેઠ કે હું પણ કલકત્તા જાઉં છું. બંને વાતચીત કરી. પેલા ચોરને થયું કે આ શેઠની પાસે હીરા તો છે, એના માણસે કહ્યું છે, ક્યાં હશે ખબર નહીં. એણે રાત્રે શેઠ જમ્યા બંને સાથે. શેઠને કે હું જરા બહાર જઈને આવું છું. પેલો નીચે ઉતર્યો બહાર જવા. શેઠ પણ બહાર જઈને આવીને, શેઠ તો ઘસઘસાટ શેઠ હતા, સૂઈ ગયા. ઘસઘસાટ શેઠ સૂઈ ગયા. પેલાએ જોયું કે આ શેઠજી સૂતા છે, એણે ખાખા ખોળા શરૂ કર્યા. આ મારા અમુક શબ્દો છે ને, તળપદી શબ્દો આવે. ખાખા ખોળા ગુજરાતી શબ્દ, તળપદી. ખાખા ખોળા શરૂ કર્યા, ફાંફા ફાંફા મારે. બધે શોધ્યું, શેઠના કપડા બીપડા બધું જોયું, પણ હીરા ક્યાંય મળ્યા નહીં. નવાઈ લાગી. સવાર પડી ગઈ. શેઠ પાછા ઉઠ્યા. બંને વાતો કરે છે, કેમ છે. બીજે દિવસ પણ શેઠ જ્યારે સૂઈ ગયા ત્યારે પેલો બહુ ખોદ્યું, બહુ શોધ્યું, હીરા મળ્યા નહીં.
હવે શેઠજી કલકત્તા આવવાની તૈયારી હતી. પેલા ચોરે કહ્યું, શેઠ, હું બહુ મોટો ચોર છું, મને તમારા માણસોએ જ કીધું હતું કે શેઠ પાસે હીરા છે. તો કે હીરા? હા, કે આર્યા જો. એને પડીકું બતાવ્યું, જો આર્યા હીરા. હવે ચોરને નવાઈ લાગી, શેઠજી આપણે બંને જ ડબ્બામાં છીએ, બીજું કોઈ છે નહીં, તો આ હીરા તમે ક્યાં હતા? મેં બહુ ફાંફા માર્યા, બહુ શોધખોળ કરી, મને હીરા ના મળ્યા. શેઠજી કે કેમ ના મળ્યા? તો કે મને કેમ ના મળ્યા શેઠ, મને એટલું કહો. હવે તો કલકત્તાનું હું લૂંટીશ નહીં, હવે તમને પણ મારે જાણવું છે. ત્યારે શેઠે કહ્યું, ભાઈ તું બધે બહારની બાજુ શોધતો હતો, પણ તું જ્યારે નીચે જાય ને ત્યારે હીરાનું પડીકું છે ને હું તારા ઓશિકા નીચે મૂકતો હતો, તું આખા ગામમાં હોદે તને મળતું નહોતું. એમ મારો કાળિયો ઠાકર મારી ભીતર બેઠો છે, પણ હું બહાર જોવાનો પ્રયાસ કરું છું. મારી હાલત પેલી ગાય જેવી છે, ગાય લીલું લીલું ઘાસ જોઈને દોડવા માંડે, પાછળ આવતો કૃષ્ણ દેખાતો નથી. એમ મારી આંખ રૂપમાં જાય, કાન શબ્દમાં જાય, ત્વચા સ્પર્શામાં જાય, નાક ગંધ સુગંધમાં જાય, જીભ સ્વાદ લેવા જાય, પણ મારી પાછળ પગ જે પરમાત્માની ગોવિંદની શક્તિ છે મને દેખાતી નથી. અહંકારથી કહું કે હું બધું કરું છું, અને નરસિંહે ગાયું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા શકટનો ભાર છે એમ સ્વાંતાણે. એમ મારો કાળિયો ઠાકર મારી ભીતર છે. તમે સાચા દર્શન જો અહીંયા કરવા આવતા હોય ને, ઠાકોરજીના દ્વારકાધીશ મંદિરમાં દર્શન કરવા આવજો. અને આ જ્યારે અત્યારે દર્શન કરો ને, આ દર્શન એવા કરો, ખુલ્લી આંખે દર્શન કરો. આપણે દર્શન કરતા પણ નથી આવડતું, દૂરથી આવીએ દર્શન કરતા જઈએ ને આંખો બંધ કરીને દર્શન કરીએ છીએ. ડોન્ટ ડુ ધેટ. અહીંયા આવો, ખુલ્લી આંખે દર્શન કરો, અને પછી આ સ્વરૂપ જ્યારે તમે આંખ બંધ કરો ઘરમાં, ત્યારે મારા હૃદયમાં દેખાય. એ સાથે દર્શન કરવું એટલે શું? પણ દર્શન પણ કેવું થવું જોઈએ? પ્રદર્શન વિનાનું દર્શન હોવું જોઈએ. દર્શન કરવું હોય તો સાચું દર્શન મીરાએ કર્યું, રાધાએ કર્યું, ધ્રુવે કર્યું, પ્રહલાદે કર્યું, અને ગજરાજે કર્યું, દ્રૌપદીએ કર્યું, અર્જુને કર્યું, ભીષ્મ પિતામહે કર્યું. પરમાત્માના વિશ્વરૂપ દર્શનની વાત કરીએ છીએ ગીતાના 10મા અધ્યાય. અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ કહે છે, જ્યારે વૃદ્ધ થાય ત્યારે ચિંતા થાય, શું કરીશું હવે, સમય કેમ પસાર કરવો? ત્યારે એક જ વસ્તુ શાસ્ત્ર કહે છે, આત્માનમ રથિતમ જાનમ કાલમ નય મહાદ્યુતે પ્રારબ્ધમ અખિલમ મુંજમ ન કરતુમ અર્હતિ. એ સાધક, હું કોણ છું? હું એમ આઈ? હું શરીર છું, મન છું, બુદ્ધિ છું, હું છું શું? જાણનાર હંમેશા, સાંભળો છો, જાણનાર હંમેશા જણાયેલી વસ્તુથી જુદો હોય. ધારો કે મારી પાસે આ પાઉચ છે, એને હું જાણું છું એટલે હું પાઉચ નથી. સામે પેલો ફોટોગ્રાફ છે, એને હું જાણું છું માટે હું ફોટોગ્રાફ નથી. સામે લીમડાનું ઝાડ છે, લીમડાના ઝાડને હું જાણું છું માટે હું લીમડો નથી. આ ચશ્મા મેં ધારણ કર્યા છે માટે હું ચશ્મા નથી. વસ્ત્ર મેં ધારણ કર્યા છે માટે વસ્ત્રથી જુદો છું. કૃષ્ણ પરમાત્મા તમે અહીંયા જુઓ, એને બંસી ધારણ કરી છે એટલે બંસીધર કહેવાય, કૃષ્ણ બંસી નથી. કૃષ્ણે પિતાંબર ધારણ કર્યા છે તો આજે પિતાંબર ધારણ કર્યા છે, કૃષ્ણ પિતાંબર ધારી કહેવાય, કૃષ્ણ પિતાંબર નથી. શિવજીએ જટા ધારણ કરી છે એટલે શિવજી જટાધર કહેવાય, શિવજી જટા નથી. રામે ધનુષ ધારણ કર્યું છે માટે રામ ધનુષ્ય નથી. બસ એક્ઝેક્ટલી એવી રીતે હું શરીરને ધારણ કરું છું માટે હું શરીરથી જુદો છું. આજે હરિયાળી ઘટા છે, ઠાકોરજી ગ્રીન ઘટામાં બિરાજમાન છે. દ્વારિકાધીશ કી જય. હરિયાળી ઘટા, વિચાર કરો, આજે લીલી ધજા, કેટલો આનંદ આવે. લીલોતરી જોઈએ તો આનંદ આવે. અને એટલા માટે અહીંયા વિચાર કરવાનો, હું શરીરને જાણું છું માટે શરીરથી જુદો છું, પણ છતાં મેં શરીરને મારું માન્યું. શરીરને મારું માનતાની સાથે જ મૃત્યુની ગોદમાં વિરામ જવાનું નક્કી કરી નાખ્યું. શરીર મારું છે માનું એટલે એક દિવસ જવાનો. મારું, મારી, મારા જેને માન્યા એ જવાના. અને એટલા માટે કહે છે અહીંયા ગાડી, આ બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ કહે છે, બાળપણ હોય ત્યાંથી રમતમાં આસક્ત થાય છે, અને તરુણ હોય ત્યારે તરુણીમાં, વૃદ્ધ હોય ત્યારે ચિંતામાં, પરંતુ પરમાત્માને જાણવામાં કોઈ સમય પસાર કરતું નથી. અંતે વિચાર કરવાનો છેલ્લો, બચપણમાં, આજે નાના બાળકો છે, બચપણમાં
સમય છે, ધન નથી. રમત ગમત સમય છે, ખૂબ સમય, પણ ધન નથી. યુવાનીમાં ધન પણ છે, સમય પણ છે. ધન છે પણ સમય નથી. વાપરવું ક્યાં? છોકરાઓ જો આજકાલના રજા નથી દોડ કરે. હું કાયમ માટે કહું, એટલે કમાવો તો ખરી પણ વાપરવાનો ટાઈમ તો રાખો યાર. ભાઈ મોહનલાલ ના વાપરે અને મોટો કંજૂસ બધું ભેગું કરે અને એના ઘરવાળા પાછળથી હગાવાલા વાપરે, એ મોટો દાનવીર. કર્ણ નહીં, મોટો દાનવીર કર્ણ કરતા કંજૂસ માણસ. ભેગું કરે અલા વાપર. અમે કહીએ તો કે ના ભવિષ્યમાં કામ લાગશે. એટલે ભવિષ્યમાં મોહનલાલ કોણે જોયું? ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાલે હવારે શું થવાનું છે. રામ પણ ભગવાન રામ હુઈ ગયા હતા ગજકા, એ કાલે રાજ્યાભિષેક હવારે આવ્યો ધડાકો. ભરતને રાજગાદી અને રામને 14 વર્ષ વનવાસ. બસ સાહેબ, તમને કૈકેયીનું પાત્ર બહુ, હું કૈકેયી ઉપર બોલ્યો છું, ભારતની મહાન સ્ત્રીઓ ઉપર હું બોલ્યો છું. મારા મતે કૈકેયીને મંથરા શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી કહેવાય. કારણ કે જો રામને જ વનવાસ ના ગયા હોત તો આજે ઘેર રાવણો હોત સાહેબ. છો અત્યારે પણ છે, પણ ઘેર આ સમાજમાં રાવણની વિચાર યાત્રા ચાલતી હોત, દશાનની વિચાર યાત્રા ચાલતી હોત, રામની દાશરથી વિચાર યાત્રા નહીં. આખા અયોધ્યામાં કોઈ નતું કે રામનું બુરું કરે. એક મંથરાના જીભ પર માતા સરસ્વતી બેઠા છે, કારણ કે એ બહારની હતી. વિચાર કરો, મંથરા અને મંથરાના જીભ પર બેઠી અને સરસ કૈકેયી. રામજી ગયા છે જ્યારે તમે વિચાર કરો, રામજી ગયા ત્યારે કૈકેયીને પગે લાગ્યા છે અને પાછા આવ્યા ત્યારે કૈકેયીને પગે લાગ્યા છે. કેમ કે રામજીને ખબર હતી કે કૈકેયી શ્રેષ્ઠ છે અને કૈકેયી અને રામજી વચ્ચે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી કે એને બોલવાનું અને મારે જવાનું. પણ વિચાર કરો, ઘણીવાર અહીંયા કંઈ બી ખોટું થતું હોય તો ખરાબ થાય કોણ? ઘણા લોકો ઘરમાં એવું વિચારે કે અમે બોલીશું તો લોકો આમ કહેશે. અલા કહી દેવાનું, વિદુર નીતિ વાંચો, ચાણક્ય નીતિ ભણવા જેવી છે, વાંચવા. ભણો નહીં તો વાંચો તો ખરી કોક વાર. ચાણક્ય નીતિ વાંચવા જેવી છે, વિદુર નીતિ વાંચવા જેવી છે. વિદુરે કહી દીધું આ રાજા નહીં ચાલે, અંધ હતો આ રાજા નહીં ચાલે. ગમે તેમ બોલ્યા લોકો, પણ વિદુર હતો એ કહી દીધું. એમ ઘરમાં પણ તમે હોય, ઘરમાં ખોટું થતું હોય, તમે દેખતા હોય કે આ ખોટું થઈ રહ્યું, તમારે કહી દેવાનું કે આ ખોટું કરી રહ્યા છો, આ ખોટું થઈ રહ્યો છો. લોકોને જે કહેવું હોય કે તમારા સગાવાળા, તમારા સાસુ સસરાને, પણ તમારે સાચી વાત કહી દેવાની, સત્ય વાત કહી દેવાની. વિદુર નીતિ કહે છે, હું નથી કહેતો. તો સુખી થઈ જશો. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ વિચાર કરવાનો કે કહે છે યુવાનીમાં ધન છે, સમય નથી. ગળપણમાં સમય ધન પણ છે, પણ ટાંટિયા હાથ આપવાના નથી. શરીર ગયું, શરીર સાથ નથી આપતું. સ્વામીજી અમારે તો ઇન્ડિયા આવું છે, પણ હવે 22 કલાક બેહે કોણ? તો મોહનલાલ ઘરમાં બેહી રહો, બીજું શું કરો તારે? જ્યારે શરીર સાથ આપે ત્યારે આવો. તમે કમાઓ છો શેના માટે? મને એટલો એક જ સવાલ કરજો, તમે તમારા જાત ઉપર જઈને ઘેર સવાલ કરજો. તમારી પાસે પૈસા ધન બધું છે, વોટ કોસ્ટ? સ્વામીજી તમારે જાણે ઠીક છે, અમારે અહીંયા હપ્તો ભરવાનો હોય ગાડીઓ, તો શું ઇન્ડિયામાં બધા હપ્તા નહીં ભરતા હોય? હેલા હા કે ના? તો કહો, ઇન્ડિયામાં બધા લોન લઈને હપ્તા ભરે છે, ઇન્ડિયામાં લોકો કરે છે, ઇન્ડિયામાં સ્ટ્રગલ છે. સ્ટ્રગલ વગર જીવન નથી. પણ ત્યાં ઇન્ડિયામાં મોજ છે, હાથ પડે. તમારે અહીંયા આગળ ટોટ ટપ્પા કરીને બેહવું તો ના બે, અમારે તો મોજ કરીએ પાનના ગલ્લે. એ મોજ કહેવાય એને સાહેબ. શું અહીંયા પાનનો ગલ્લો રાખીને બે તો લઈ જાય પોલીસ તમને બધાને. વિચાર કરવાનો સાહેબ કે સમય છે ગળપણમાં, ખૂબ સમય. પરમાત્માની કૃપાથી ધન પણ છે, પણ વાપરવા માટે શરીર સાથ નથી આપતું. અને એટલા માટે અહીંયા શંકરાચાર્ય કહે છે આ જ માનવ જીવનની નરી વાસ્તવિકતા છે, નગ્ન સત્ય છે. ધન છે, ઘરમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, સાંભળનાર કોઈ નથી. વહુના કામમાં પેલાને કંઈ કહેવું હોય, બેટા મારે કંઈ પપ્પા ટાઈમ નથી, તો પૈસા જોઈએ આપ્યા, જલસા કરો. સમય સાંભળનાર નથી. અને એટલા માટે જીવનમાં નાની ઉંમરે સત્સંગ કર્યો હશે ને, તો પાછલી ઉંમરમાં સત્સંગ જીવન સમય પસાર કરવા મુશ્કેલી નહીં પડે. હું તો તમને કહું, આ બહાર મને બાંકડા ઉપર બેસાડી જતા રહો, તમે 2 દિવસ સુધી એકલો બેસી રહીશ, મને કોઈ ચિંતા નથી. એકલા હોવું એક વાત છે અને એકાંત હોવું એક વાત છે. હું મારા એકાંતમાં એટલો મેં એક વાક્ય લખ્યું છે,
મહારાજ એકાંતમાં એટલો મસ્ત છું અને લોકો સમજે છે હું કેટલો વ્યસ્ત છું. અંદરથી હું જાણું છું કે હું બધાનો, અંદરથી બધા જાણે મારા છે, પણ હું અંદરથી જાણું છું કોઈનો નથી. એ તો મને આસક્તિ થાય. પરમાત્માના ભરોસે જીવો યાર, મોજ કરો. અલ્પ જેવું આગળ જોઈ ગયા ને, ક્ષણિક જીવન છે, ક્યારે જશે ખબર નહીં. નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ કદા વૃદ્ધો ભવિષ્યતિ. ક્યારે શ્વાસ છૂટી જશે ખબર નથી. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે, અને આગલા શ્લોકમાં શંકરાચાર્યજી પ્રશ્નોની વણઝાર કરે છે. ઘણા લોકો આમ અમને કહે કે સ્વામીજી ધીસ ઇઝ માય વાઇફ, આમ કે પાછા વટથી કે. અહીં શંકરાચાર્યજી કહે છે, કાતે કાંતા કસ્તે પુત્ર સંસારો યમતીવ વિચિત્ર કસ્ય ત્વામ કુત આયાત તત્વમ ચિંતય તદહિય ભ્રાત ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. હે સાધક, તું કહે છે આ મારી પત્ની છે, તો અહીંયા કહે છે કાતે કાંતા, કોણ તારી પત્ની છે? કસ્તે પુત્ર, કોણ તારો પુત્ર છે? સંસારો યમતીવ વિચિત્ર, સંસાર આખો વિચિત્ર છે, બદલાતો છે, પરિવર્તનશીલ છે, નિત્ય નવો છે. કસ્ય ત્વમ કુત આયા, તો તું ક્યાંથી આવ્યો છે? તત્વમ ચિંતય, આવું તત્વનું ચિંતન તું વારંવાર કર. ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ. અનેક જન્મ, આજે તમારી પત્ની છે, સાચું કહું, દરેક કોઈ માણસ એમ કે આ મારી પત્ની છે, તે પત્ની આ જન્મમાં, પણ એ પત્ની કેટલા જન્મમાં કોકની પત્ની રહી ચૂકી હશે? વિચાર કરો તમે. ખબર નથી આપણને આ જન્મમાં. અને પાછો એની પર માલિકી ભાવ કરીએ. સપ્તપદીના એક ફેરામાં, છેલ્લા ફેરામાં પત્ની કહે છે, હે સ્વામી, તમે મારા તનના સ્વામી છો, તમે મારા શરીરના સ્વામી છો, મારા મનના નહીં. સપ્તપદી અદભુત છે ભારતની, વાંચવા જેવી છે. કોક વાર બહુ પ્રદક્ષિણા કરી કે નહીં તમે જીવનમાં? સાચું કહેજો, પ્રદક્ષિણા કરો છો કે નહીં? અલા આકે ના તો કહો પ્રદક્ષિણા, મંદિરોમાં જાઓ પ્રદક્ષિણા કરો છો કે નહીં? અલા આકે ના તો કહો ખોખારી ને યાર. બહુ પ્રદક્ષિણાઓ કરી, અનેક પ્રદક્ષિણા કરી, પણ સ્વામીજી એક પ્રદક્ષિણા કરી એમાંથી છૂટી નહીં એક, તને 4 ફેરા. તો કોણે કહ્યું તને? કોઈ પાછળ પડ્યું તું? પૈણ. ત્યાર તો બ્રાહ્મણ કહેતો હતો, વરકન્યા સાવધાન, નાહી જા 3 વાર કીધું. ત્યાર તો કોઈને નાહી નતું જેવું. ચોખ્ખું કહે છે કાતે પત્ની. વિચાર કરો સાહેબ. હવે મને એક જવાબ આપો, પત્ની પહેલા આવી કે પુત્રી પહેલા આવી? દીકરી પહેલા આવી કે પત્ની પહેલા આવી? બોલો. હે, પત્ની ક્યાંથી પહેલા આવે? કોઈની દીકરી હોય પછી તમારી પત્ની થાય. હે, પણ કોકની પત્ની હોય તો. પણ વિચાર કરો, પત્નીએ નથી, દીકરીએ નથી. વિચાર કરો તમે કેવી રીતે. શું નામ બેન તમારું? ઉષાબેન. હવે ઉષાબેન નામ છે. ઉષાબેન સાચું કહેજો, તમારો જન્મ થયો ત્યારે તમે પત્ની હતા? પુત્રી તરીકે તમારો જન્મ થયો. પત્નીનું લેબલ ક્યારે લાગ્યું? તમે માયરામાં બેઠા ત્યારે, હસ્તમેળાપ કર્યો ત્યારે થયું કે આ હવેથી આમની પત્ની છે, એટલે એક લેબલ આવ્યું. તમે પત્ની તરીકે નથી જન્મ્યા, એક લેબલ આવ્યું. થોડા વખતમાં તમારે ત્યાં ફોન આવ્યો, ભાઈ તમારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે, એટલે પાછું લેબલ આવ્યું માતા. પછી ત્રીજા વખત, થોડા વખત પછી આવ્યું, ભાઈ તમારા છોકરાના લગ્ન થયા, એટલે પાછું આવ્યું લેબલ હાહુ. સાસુની વ્યાખ્યા બહુ સરસ છે. માફ કરજો કોઈ હાવું હોય તો, સાચું કહું. સાસુ તો છે જ નહીં, આ વાંધો નહીં, પણ સાસુનું એક કેટલી સરસ છે. સાસુ એટલે કોણ? જે પોતાની પત્ની, જો अपनी बहू को चैन से सांस न लेने दे उसका नाम है सास. बिचारी मार बैठी हो, कपड़ा वाળના, કપડા વાળીને કરે, હવે ઇસ્ત્રી કરનાર, ઇસ્ત્રી મૂકે, પછી આ વાસણ ગોઠવ, પેલું પેલી હા તો લેવા દે યાર. ના, હું તો હાવુંપણું કરું, છૂટતું નથી હાવુંપણું. એક મહારાજ મારા જેવા બિચારા ભિક્ષા માંગવા નીકળ્યા હતા,
ભિક્ષા માંગવા માટે નીકળ્યા, ગામમાં ગયા, બહુ ત્યાં નીકળ્યું, બહુ તો ભિક્ષા આમ દઈ, ભિક્ષા માંગી તો પેલી વહુ બહાર આવી. મહારાજ તૈયાર નથી. મહારાજ કે કંઈ વાંધો નહીં બેટા. મહારાજ ચાલતા 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 અડધો કિલોમીટર જેવું ચાલ્યા છે, ત્યાં સાસુ મળી. સાસુ કે મહારાજ ઘરે ગયા હતા? તો કે હા. ભિક્ષા આપી વહુએ? તો કે ના, હું બહાર ગઈ હતી, ના આપી વહુએ, ભિક્ષા ના આપી. એમ? ચલો પાછા. તો હાઉ લઈ આવી. મહારાજ આયા કે ચલો ભાઈ આપશે. પાછો બિચારો કિલોમીટર ચાલેલા. મહારાજ પાછા આયા. પાછા આવીને ઘરના આંગણે ઉભા રહ્યા. હાઉ થોડી વાર અંદર ગઈ, થોડી વાર પછી બહાર આવી. મહારાજ ભિક્ષા તૈયાર નથી, પછી આવજો. તો પેલાને એક ધક્કો. વહુને ના પાડવાનો અધિકાર નથી ઘરમાં. ના કેમ પાડી વહુએ કે? એમાં મહારાજ બિચારો કિલોમીટર ચાલ્યો. ખરેખર વિચાર કરો ઉષાબેન, તમે સાસુ નથી, માતા નથી, પત્ની નથી, તમે સિમ્પલ એક બાળક તરીકે જન્મ થયો છે. અનેક ઉપાધિઓ આવતી ગઈ. ખરેખર તો છે નહીં. એ દ્રષ્ટિકોણથી કહે છે કાતે કાંતા. આહા, કોણ તારી પત્ની છે? બહુ સરસ વાત કરે છે. કોણ તારો પુત્ર છે? તારો પુત્ર કોણ છે? કસ્તે પુત્ર. અરે સાહેબ, છોકરો તો એક હોવો જોઈએ, વણઝાર નહીં હોવી જોઈએ. એક દીકરો હોય. एक पुत्र को पाकर श्रवण की माँ मुस्कुराती है. एक पुत्र को पाकर श्रवण की माँ मुस्कुराती है. 100 पुत्रों को पाकर भी गांधारी आंसू बहाती है. અને એક દીકરો હોવો જોઈએ. આ મારું વાક્ય લખી રાખવા જેવું છે. આજના સાંપ્રત સમાજમાં, આજના સમાજમાં દરેક સ્ત્રી, સાંભળજો, આજના સમયમાં દરેક સ્ત્રી પોતાના દીકરાને શ્રવણ બનાવવા માંગે છે. આજના સમયમાં દરેક સ્ત્રી પોતાના દીકરાને શ્રવણ બનાવવા માંગે છે, પણ પોતાના પતિને શ્રવણ બનતો જોઈ શકતી નથી. મારો વર શ્રવણ ના બનવો જોઈએ, પણ મારો છોકરો શ્રવણ બને ના જ બને. પોતાના પતિને શ્રવણ ના બનવા દે, મારો છોકરો મારી સેવા કરે. વિચાર કરો, એ આસક્તિ આપણે દુઃખી કરે છે. એવા દ્રષ્ટિકોણથી કહે છે ક્યાં સુધી રહીશ? અહીં તો 16 વર્ષ થાય પછી છોકરાને બધા અધિકાર આપવા પડે. છોકરો અધિકાર માંગે, મને આપો આપો આપો. વિચાર કરો. અને એ છોકરો લગ્ન પછી તમારો રહેવાનો છે કે નહીં શી ખબર પડે? પણ જેના જેવા સંસ્કાર આપ્યા હોય તો એ રહી શકે. અહીંયા એ દ્રષ્ટિકોણથી કે અનેક જન્મ પૂરતી. અને આ સંસાર કેવો છે? વિચિત્ર છે, ફરતો છે. સમસરતીથી સંસાર નદીના પ્રવાહ જેવો સતત પરિવર્તન છે એમાં. આજે આવો છે, કાલે પેલો છે, કોઈને સારો લાગે, કોઈને ખરાબ લાગે. સંસાર અને કંસાર બંને ગરબડ કરાવે. જો નંબર હરકું જ, એકમાં સ છે, એકમાં ક છે. કંસાર ખાધો હોય ત્યાંથી ગરબડ શરૂ થઈ, અને સંસાર માળ્યો ત્યારથી ગરબડ શરૂ થઈ. કંસાર ને સંસાર. અહીંયા શાસ્ત્ર કહે છે તું કોનો છે? તું કોનો છે? મેં આગળ સમજાવ્યું તેમ, તું કોનો છે? માનો, પિતાનો, પત્નીનો, દીકરાઓનો, સગાનો, વાલાનો? તું છે કોનો? ખરેખર વિચાર કરીએ તો હું કોઈનો નથી. મારું કોઈ નથી ને હું કોઈનો નથી. પણ હું જો માનું કે હું બધાનો છું તો મને આસક્તિ થાય, અને આસક્તિ મને જ્યારે છોડે ત્યારે મને દુઃખ થાય. પકડમાં ફેર છે. પેલી બિલાડી ઉંદરને પકડે, ઉંદર અધમો થઈ જાય, અને એ જ બિલાડી પોતાના બચ્ચાને 7 ઘેર ફેરવતી હોય છે. બિલાડીની બચ્ચાની આંખો 7 દિવસે ખુલે. બચ્ચાની આંખો, અમુક પ્રાણીઓની આંખો 7 દિવસે, ગાયની આંખો તરત ખુલે. માણસની આંખ, મનુષ્યની આંખ લગ્ન પછી ખુલે. લગ્ન પછી ખુલે. બે ની હો, પતિ પત્ની બે ની આંખો લગ્ન પછી ખુલે. જોઈને ગયા હોય કે ભાઈ મળશે, સરસ. અને કેટલી ઇનસિક્યોરિટીમાં જમ્પ મારતી હોય મારી વાલી માતાઓ. દીકરીઓ ઇનસિક્યોરિટીમાં જમ્પ મારે. પારકાને પોતાના કરવાના. અજાણ્યું વાતાવરણ, અજાણ્યા લોકો, અને બધાને પોતાના કરવાના. આહા, કેટલી અદ્ભુત વાત. અને એટલા જ માટે ઋષિ મુનિએ માને પહેલું સ્થાન આપ્યું છે. માતૃદેવો ભવ કહ્યું છે. માતાને પહેલું સ્થાન કેમ આપ્યું? કે એની ત્યાગ પૂજાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ આવી રીતના સભા ભરીને બેઠા છે. એક છોકરો આવ્યો, મહારાજ ઋષિ મુનિએ ભૂલ કરી છે, માને પહેલું સ્થાન આપ્યું છે. ખોટી વાત છે. પિતાએ સંઘર્ષ કર્યો છે, પિતાને પહેલું સ્થાન મળવું જોઈએ. ગુરુએ સંઘર્ષ કર્યો, ગુરુને મળવું જોઈએ.
માતૃદેવો ભવ કેમ લખ્યું? આ તો ભારત વર્ષનો ઋષિમુનિ, શિકાગોમાં બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર આખી દુનિયાને ધુજાવનાર સ્વામી વિવેકાનંદ હતા. એમણે કહ્યું વિવેકાનંદ, જો બેટા તને જવાબ આપું, અહીં આવો. એમનો શિષ્ય હતો, એને કહ્યું ભાઈ આ પથ્થર લે. આમ 2 કિલોનો પથ્થર લઈ એ છોકરાના પેટ ઉપર બાંધ્યો અને કે જા તો 24 કલાક પછી આવજે, તને જવાબ આપીશ. પેલો છોકરો કે પણ આ તને માને પહેલું સ્થાન આપ્યું, જા તું. ત્યારે એમ કહીને ગયો પેલો, કલાકમાં પાછો, સ્વામીજી આ વજન વેઠાતું નથી. તો વિચાર કર, જે બાળકને 9 મહિના સુધી પોતાના શરીર સાથે રાખીને ફરતી હોય છે બા, એની તાકાત કેટલી છે. તો 1 કલાકમાં પાછો પેલી 9 મહિના સુધી એ બાળકને રાખે છે. અને ભારતીય નારીની તાકાત જુઓ સાહેબ. આ તો અત્યારે કાયદા બદલાયા. બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે કહે છે જા બેટા, તારી પાસે તારા બાપનું નામ લખાય. આ ત્યાગ પૂજાય છે સાહેબ, માનો ત્યાગ પૂજાય છે. અત્યારે કાયદા બદલાયા, અત્યારે લખાઈ શકાય છે, માતા પાછળ બાપનું નામ લખાવી શકે છે, દીકરાની પાછળ પોતાનું નામ. ભારતમાં કાયદા બદલાઈ ગયા છે, ત્યાગ પૂછાય છે. પણ અહીંયા કહે છે કે માં કોણ, પત્ની કોણ? પત્ની જો હોય તો જિંદગી હોય, જ્યારે જીવતી હોય ત્યારે સારી, જ્યારે મૃત્યુ પામે. આગલા શ્લોકમાં કહ્યું ને, કાઢો 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 કાઢો. અને મેં કહ્યું તું સાહેબ, ઉગાડી આંખથી સંબંધ છે મિત્રો આ દુનિયામાં. જરૂરતથી વધારે કોણ ઘરમાં લાશ રાખે છે? સંબંધ જ્યાં હોય ત્યારે બરોબર છે. શાસ્ત્ર આપણને કહે છે શરીર કોનું છે? મારું, મારી, મારા માન્યા તો એને કંઈ થયું તો દુઃખ થવાનું. અને એટલા માટે એકને પકડો, પણ આપણે અનેકને પકડ્યા છે એટલે ગરબડ છે. એકને પકડો. દરેક સંબંધો મનથી છે. આજે નક્કી કર્યું કે મારા સાથે લગ્ન કરવા છે, જોવા ગયા, ગમ્યા, લગ્ન કર્યા, મનથી થયા. મન દ્વારા સંબંધ બંધાયો. અને એ જ મને કીધું કે હવે નથી રહેવું, આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ હર, આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ હિમ. દબી થઈ ગઈ, છૂટા થયા. એ પણ મનથી છે. એ તમારો પશ્ચિમનો એક માણસ, એનો લેખ આવ્યો હતો. એણે લખ્યું, એણે 8 વાર લગ્ન કર્યા. હો, લોકો એક વારમાં 8 વાર લગ્ન કર્યા. એણે 8 વખત લગ્ન કર્યા પછી એના જીવનનો નિષ્કર્ષ લખે છે, મેં 8 વાર લગ્ન કર્યા, એના કરતા 1 વાર મારું મન બદલ્યું હોત ને તો અત્યારે સુખી હોત. અને કેવી વસ્તુ, પાછું મન દેખાતું નથી. ધેટ ઇઝ માય પ્રોબ્લેમ. હાથ દેખાય છે, માથું દેખાય છે, આંખો દેખાય છે, પણ મન દેખાતું નથી. તમે કોઈ પણ ડોક્ટરના ત્યાં જાઓ, હવે ડોક્ટરને પૂછજો કે તમે મન જોયું છે ખરું? ના, પણ મન માકડા જેવું છે. આ કરો, પેલું કરો, વારંવાર. અને કહે છે કે મન એટલે શું? દેખાતું નથી, પણ અવિરત ચાલતો વિચારોનો પ્રવાહ એટલે મન. એટલે જ કહ્યું, સુખ દુઃખ કાજ સાને આથડે. હે સાધક, સુખ દુઃખ કાજ સાને આથડે. સુખ દુઃખ બધું છે મન વડે. મનથી ચડે, મનથી પડે, મનથી બન્યો છે માનવી. આહા! 1 માંથી 2 થયું, 2 માંથી 3 થયા, 3 માંથી 4 થયા. અનેક સગાવાળાના ચક્કરમાં આવ્યા અને અંતે આવી અને અંતે દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ થયું. સગાવાળા સારી રીતે બોલાવે તો સારું લાગે, ખરાબ રીતે બોલાવે તો ત્યાંથી જવાનું મન થઈ જાય. અહીંયા ચોખ્ખું કહે છે, જો આ દેહ તારો નથી, આકાર તારો નથી, નામ તારું નથી. અરે તારું નામ તું જન્મ્યો ત્યારે, ઉષાબેન તમે જન્મ્યા ત્યારે કોઈએ નામ પાડ્યું હતું તમારું? ના. પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ છઠ્ઠી આયા અને નામ પાડ્યું ઉષા. આહા! રમણ, મગન, છગન, કાંતા, શાંતા, રમીલા, એ નામ પાડ્યું. પણ આવ્યો ત્યારે અનામી, કોઈ નામ નતું. વચ્ચે વચ્ચે નામી. અને જઈશ ત્યારે કોઈની કાંધ પર નનામી જઈ રહી છે. આહ! નામના ચક્કરમાં આખી જિંદગી પેસાર કરી. આ જીવન કેવું છે સાહેબ? જ્યાં સુધી માણસ જીવતો હોય ત્યારે આ નામ, આ નામ, આ નામ. જેવો મૃત્યુ પામ્યો નથી, હવે એના નામ બદલીને પાછું બીજા નામ, ત્રીજા નામ, ચોથા નામ. પેલો પાછો કરાવે નામ. અને એને ખબર છે હું જવાનું છું તોય નામ કરાવે. નામે તો કરવું પડે, નામે તો કરવું પડે. બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ સમજાવે છે. શાસ્ત્ર કહે છે આકાર તારો નથી. કોઈ પિતા કે પુત્રી કે પત્ની ક્યાંથી થાય? દરેક સંબંધો મનથી છે. અને સંબંધો મનથી છે ત્યારે સાચા હોતા નથી. તમે એકને પકડો યાર, ગોવિંદને પકડો. તમે ફરો બધે, હું ના નથી પાડતો. ધંધો કરો, કમાઓ, બધું જ કરો, પણ એકને પકડો. એક રાજા હતો,
એ રાજા બહુ સરસ રીતે કાર્ય કરે. રાજા ફરવા માટે ગયો, એને કંઈ કામથી નીકળ્યો. એને અનેક રાણીઓ હતી. એ રાજાએ અનેક રાણીઓ હતી, એને ચિઠ્ઠી લખીને મોકલ્યો માણસને. ગામ દૂર ગયો છે, સરસ જગ્યાએ જોયું બધી ખરીદીની વસ્તુઓ સારી છે. એણે કહ્યું, રાજાએ એક માણસને મોકલો, જાઓ રાણીઓને પૂછ્યા, દરેક રાણીનું લિસ્ટ લઈ આવો કે એને શું જોઈએ બધું લિસ્ટ લઈ આવ્યો. બધી રાણીઓનું લિસ્ટ લાવ્યો. એક રાણી પાસે ગયો, એને ખાલી એકડો લખ્યો કાગળમાં. બધી રાણીઓએ પોતાને જોઈતું આ લાવજો તે લાવજો બધું આપ્યું. રાજા પાસે લિસ્ટ આવ્યું. રાજા લિસ્ટ લઈને ગયો, બધાની પાસેની વસ્તુઓ લઈને ગયો. દરેક રાણીઓના પોતપોતાના રૂમોમાં મોકલાઈ. પણ જે રાણીએ એકડો લખ્યો હતો ને, ત્યાં રાજા પોતે ગયો. બધાને ત્યાં. તો એ રાણીને જઈને કહે કે અલ્યા તે બધી રાણીઓએ કેટલી બધી વસ્તુઓ મગાવી, તે કેમ ના મગાવ્યું, તે એકડો કેમ લખ્યો? ત્યારે હાથ પકડે કે મારે જે જોઈતું તે તમે મળી ગયા. ભૌતિક વસ્તુઓ તો જવાની, મારે તો તમે જોઈએ એમ ભૌતિક વસ્તુઓ જવાની. મારો કાળિયો ઠાકર હશે ને, એકને પકડો યાર, બધું આજુબાજુ આવતું જશે. આપણે અનેકમાં અટવાયા છે માટે એક ખોવાઈ ગયો છે. આપણે દેખાતું નથી. અને આપણે ઘણા એવું કે ભાઈ અમે તો ભણેલા ગણેલા, સો કોલ એજ્યુકેટેડ, અમને દેખાડો પરમાત્મા હોય તો જ અમે માનીએ છીએ. સાહેબ, હા, તમારા ઘરમાં દૂધ રાખો છો કે નહીં? લાકે ના તો કહો, ગાય નહીં કહો, દૂધ તો રાખો છો ને. ખોખારી તો કહો યાર, નહીં લેવા કાલ હવે બહેણી લઈને દૂધ રાખો છો કે નહીં? આમ ધીરે નહીં બોલવાનું. કેવલાની સામે બેઠા છો, ક્યાં આપણે ચોરી કર્યું? કાલે એમનું કે પેલા બેને ના પાડી, દૂધ રાખો છો કે નહીં? તો દૂધ છે. જો આવો ખોખારો હોવો જોઈએ. દૂધ છે, દૂધમાં ઘી દેખાય છે? લાકે ના તો કહો, તો શું નથી? ઘી છે, દેખાતું નથી. એટલે નથી એવું નહીં, છે તો ખરું. એમ પરમાત્મા છે. each and every living organism is mobile temple. અને એટલા જ માટે ભારત આપણે પગે લાગવાની સંસ્કૃતિ છે સાહેબ. હાથ મિલાવવાની સંસ્કૃતિ આપણી નહીં. એ જ સ્વામી વિવેકાનંદ લંડનની યાત્રા ઉપર છે. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારી ત્યાંની સ્ત્રીઓ બધાની સાથે હાથ કેમ નથી મિલાવતી? અમારી લંડનની મહારાણી, અમારે ત્યાં પ્રથા હાથ મિલાવવાની છે. આ તો ભારતના સંતને પૂછ્યું ને, એને પૂછ્યું કે તમારે ત્યાંની સ્ત્રીઓ કેમ હાથ નથી મિલાવતી? ત્યારે જવાબ આપ્યો વિવેકાનંદે કે અમારે ત્યાંની સ્ત્રીઓ દરેક પોતે પોતાની મહારાણી છે, એરા ઘેરા સાથે હાથ ના મિલાવે. શું આ ભારતની સંસ્કૃતિ છે સાહેબ? દૂધની અંદર ઘી છે, દેખાતું નહીં. પણ જો વિચાર કરો, તમે દૂધનો દીવો કરો તો દીવો ચાલે ખરો? એના માટે શું જોઈએ? ઘી જોઈએ. પ્રોપર વસ્તુ. એટલે જો હું તમને પરમાત્મા બતાવું કેવી રીતે છે, તમે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ જાઓ કે સૂક્ષ્મથી સ્થૂળ જાઓ. જો તમારે ત્યાં સૌથી પહેલા દૂધ છે તો વિચાર કરો દૂધ ક્યાંથી આવ્યું? અરે ઘી છે તો ઘી ક્યાંથી આવ્યું? ઘી આવ્યું માખણમાંથી. માખણ ક્યાંથી આવ્યું? માખણ આવ્યું દહીંમાંથી. દહીં ક્યાંથી આવ્યું? દૂધમાંથી. દૂધ ક્યાંથી આવ્યું? વનસ્પતિ. વનસ્પતિ ક્યાંથી આવી? ધરતીમાંથી. એટલે ગાયે ખાધી વનસ્પતિ, ગાયમાંથી. ગાયે શું ખાધું? વનસ્પતિ. વનસ્પતિ ક્યાંથી? પૃથ્વીમાં. પૃથ્વી ક્યાંથી આવી? જળમાં. જળ ક્યાંથી આવ્યું? અગ્નિમાં. અગ્નિ ક્યાંથી આવ્યો? આકાશમાંથી. વાયુમાંથી. વાયુ ક્યાંથી આવ્યો? આકાશમાંથી. તો આકાશમાંથી આવ્યો. આકાશ ક્યાંથી આવ્યું? પરમાત્મામાંથી આવ્યું. તો પરમાત્મામાં એટલે ઉપરથી આવ્યું. એટલે જે છે એ સૌથી પહેલું જે પરમાત્મા, એમાંથી બધી જ વસ્તુ આવ્યું હોય તો કઈ વસ્તુને સારી હોય, કઈ વસ્તુ ખોટી હોય શકે? હું નથી કહેતો, ઉપનિષદના ઋષિઓએ કહ્યું હે તસ્માદાત્મન આકાશ સંભૂત આકાશાત વાયો વાયોર અગ્નિ અગ્નેર આપઃ પૃથ્વી પૃથિવ્યામ ઔષધય ઔષધિભ્યોન્નમ અન્નાદ પુરુષ. આખી થિયરી ઓફ ક્રિએશન. એને જોઈએ છે કે ભાઈ જગત શેમાંથી આવ્યું? સૌથી પહેલા પરમાત્મામાંથી. આકાશ, વાયુ, જળ, તેજ અને પૃથ્વી. આપણામાં સૌથી વધારે પૃથ્વી તત્વ છે, માટે આપણા શરીરને પાર્થિવ તત્વ કહેવાય. પાર્થિવ તત્વ એટલા માટે કહેવાય કે પાર્થિવ કે ભાઈ એનું શરીર પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ ગયું આપણે કહીએ છીએ સાહેબ. અને એટલા માટે કહે છે ઘી ક્યાંથી આવ્યું? તો કે એમાંથી. તો જે ઘીમાં છે એ જ વસ્તુ પેલામાં છે. ને મને એક જવાબ આપશો સાહેબ, ઘીનો ખોરાક શું છે? ઘીનો ખોરાક શું? હે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઘીનો ખોરાક અંકાર છે.
આપણે ઘરમાં હતા પેલા મેસ બનાવતા, હવે તો તૈયાર આવી ગઈ બધી કોસ્મેટિક. પહેલા તો ઘરની અંદર આમ રાખે તારું દીવો ચાલતો હોય એટલે ઉપર કાળું થાય, પછી લઈ અને માતા પાછા આપણે મોટા રાજાના કુંવર એમ લગાવે, પછી અહીંયા કરે ને અહીંયા પગના તળિયામાં એવું કરે. માં બિલાડા બનાવતી હતી પહેલાના જમાનામાં. ઘીનો ખોરાક છે અંધકાર, અંધકાર ખાય છે. દીવો પ્રગટ્યો નથી કે અંધારું દૂર થયું, એમ જ્ઞાન રૂપી દીપક પ્રસક્તાની સાથે સત્ય વસ્તુ જણાય છે. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે દરેક સંબંધો મનથી છે, કાતે કાંતા. અને તમે શરીર માન તો દુઃખી થવાનો, અને એટલા જ માટે અહીંયા વિચાર કરવાનો. આજે તું કોઈનો પુત્ર છે એવો દાવો કરે છે, પત્ની કહે છે પેટમાં 9 મહિના મેં રાખ્યો છે, મારો પુત્ર છે. તારા પુત્રના સંતાનો કહે છે બાપા મારા છે. પુત્રની પત્ની કહે છે પતિ મારો છે. આચાર્ય કહે છે વિદ્યાર્થી અમારો છે. નેતા કહે છે મતદાતા મારો છે. ફેક્ટરીનો માલિક કહે છે કારીગર મારો છે. ડોક્ટર કહે છે દર્દી કે પેશન્ટ મારો છે. આવી બધી વાત ચાલતી હતી ત્યાં અગ્નિ કહે છે ચૂપ, આ હિન્દુ છે, ખોરાક મારો છે, છેલ્લે મારી પાસે આવશે. ક્રિશ્ચન કહે છે ધરતી કહે છે મારો ખોરાક, ક્યાં જવાનું, હું કહું છું મારો છે. આ મારું તો છે જ નહીં, છતાં મારું માની બેઠો છું, એટલે જ મારે જાય ત્યારે દુઃખ થાય છે. એટલા માટે વિચાર કરવાનો, ગમે એટલું ખવડાય પીવડાય, શરીર ભારે કર્યું, શરીર મોટું કર્યું, ખીલા પીલા કે દેહ બઢાયા, वो भी અગન જલાના है, અગ્નિ જલાઈ નાખશે 1 સેકન્ડ. અને એના માટે કોઈ શંકા નહીં રાખવાની, બિંદાસ જીવવાનું. ગોવિંદને ભજન કર, ગોવિંદને ભજ. મોત તો આવશે, મોતની તાકાત શું મારી શકે. જેટલે ઊંચે જો માનવી એટલા ઉન્નત વિચારો જોઈએ. સાહેબ મા બાપ તો કેટલા અદ્ભુત હોય. એક ગામ હતું, ગામની અંદર એક બાળક વર્ષોથી બોલતો નહોતો, વર્ષોથી બોલે નહીં, બાવરો રહે, પાગલ ગણે લોકો, ગામના લોકો ગાંડો ગણે, આમથી તેમ ફર્યા કરે, પોતાની મસ્તીમાં ધૂળ ઉડાડે, મસ્તી કરે છોકરો. અનેક સંતો ગામમાં આવે, માતા પિતા જાય એની પાસે કે મારું બાળક બોલતું નથી, મારું બાળક બોલતું નથી. અહીંયા જે નડિયાદના લોકો હોય ને એને ખબર છે કે બોર ઉછાળે, છોકરું ના બોલે તો સંતરામ મંદિરમાં બોર ઉછાળવાની બાધા રાખે. સંતરામ મંદિરમાં બોરની બાધા રાખે છે, હજુ પણ થાય છે. તમે જોવા આવો ભારતની સંસ્કૃતિ કેવી છે. બાળક બોલતું ના છે ને તમારે તો ત્યાં કે અમે 5 કિલો બોર ઉછાળીશું, તમે જુઓ ને આખું આમ ચારે બાજુ અટારી છે ને, અટારી ઉપરથી હજારો કિલો બોર ઉછળતા. એવી માઘમાં સાકર વર્ષા પણ થાય છે, સાકર પણ ઉડાવે છે લોકો, ખડી સાકર. આ ભારતની સંસ્કૃતિ છે સાહેબ. તમે વિચાર કરો, બોરની ઉછળણી થાય, પેલો બાળક બોલતો નથી. અનેક સંતો પાસે લઈ ગયા. એક વખત શંકરાચાર્યજી એ ગામમાં ગયા અને બાળકની માતા ગઈ, હે ભગવાન અમે અનેક લોકોને બતાવ્યું આ બાળક અમારું બોલતું નથી. એમણે પૂછ્યું, પહેલા જમાના સંસ્કૃત ચાલતું તો પૂછ્યું, હે કિમ નામ તે, કુતા આગતોસી, તું ક્યાંથી આવ્યો છે, તારું નામ શું છે. અને પેલો છોકરો વર્ષોથી બોલે નથી, 9-10 વર્ષથી. અને એ છોકરો જોવે છે, મને પૂછો છો હું કોણ છું. જ્ઞાનમાં વરેલો, નાહમ મનુષ્યો ન ચ દેવ યક્ષ, હું દેવ નથી, મનુષ્ય નથી, વર્ણાશ્રમમાં બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય કે શૂદ્ર નથી, અને હું સંન્યાસી પણ નથી. હું તો આત્મ સ્વરૂપ છું. મોત મને અડી શકે નહીં, મોત મને નડી શકે નહીં, અગ્નિ મને બાળી શકે નહીં, પાણી મને ભીંજવી શકે નહીં. હું તો આત્મ સ્વરૂપ છું. શંકરાચાર્ય તરત કહ્યું, હે માં આ તારો બાળક મને આપી દે. અને એક શિષ્ય બનો, હસ્તામલક હાથમાં મૂકી દીધો. સાહેબ જન્મથી પોતાની જાતને ભરેલો યાર, ડરી ડરીને 100 વર્ષ સુધી જીવવું એના કરતા એકવાર સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાઓ. મોતને આવો હોય તો આવે, જે ડેસ્ટિનેશન છે એને કોઈ બદલી શકી નથી, તો હું ક્યાંથી બદલી શકવાનો. ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જાતિ ભેદ, પિતા નૈવ મેનૈવ માતા ન જન્મ, ન બંધુર ન મિત્ર ગુરુ નૈવ શિષ્ય, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. હું તો મંગલકારી છું, કલ્યાણકારી છું, કોઈનું ખરાબ કરી શકું એમ નથી. હું સત છું, ચિત્ત છું, આનંદ છું, એક છું, અદ્વૈત છું, નિરાકાર છું, પૂર્ણ છું, સંપૂર્ણ છું, સર્વત્ર છું, અજન્મા છું, અવિનાશી છું. મને કોઈ બાળી શકે નહીં. નૈનમ છિંદતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક. અને એટલા આવા દ્રષ્ટિકોણથી કહે છે કે હું તો
સતચિત અને આનંદ છું, તો મારે ક્યાંથી માતા હોઈ શકે? કા તે કાંતા, હે સાધક, આ બધું છોડી તું તો સત સ્વરૂપ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. ગોવિંદનું ભજન કર, ગોવિંદનું ભજન કર, ગોવિંદનું ભજન કર. અને ભજન કરતા કરતા ભક્તિ અને ભગવાન એક થઈ જશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને આવી વાત આપણને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અહીંયા આગળ અદ્ભુત શ્લોક આ સ્તોત્રનો, બહુ મહાન શ્લોક આ શ્લોકની વાત કરે છે, આપણને સમજાવે છે. અને આ શ્લોક ઉતરી જાય એક શબ્દ, જીવન ધન્ય થઈ જાય. અને આગળ લખે છે શંકરાચાર્યજી, સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલતત્વમ, નિશ્ચલતત્વે જીવન મુક્તિ. ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. હે સાધક, જીવનમાં સત્સંગત્વે, સત્સંગ થી અસંગતા આવશે. અસંગ બની જઈશ તો નિસંગતા આવશે. નિસંગતાથી નિર્મોહત્વ આવશે. નિર્મોહત્વે નિશ્ચલ તત્વમ, નિશ્ચલ તત્વે જીવન મુક્તિ. અહીં અત્યારે મૃત્યુ મુક્ત થઈ શકે. મર્યા પછી એને વિદેહ મુક્તિ કહેવાય. એ કોઈ સાલોક્ય મુક્તિ, પરમાત્માના લોકની પ્રાપ્તિ થાય. એ કોઈ સાયુજ્ય, એમની સમીપ રહેવાની મુક્તિ થાય. એ કોઈ સારૂપ્ય, એમના જેવું રૂપ મળે. આમ પરમાત્માની આવી મુક્તિ છે. પણ આ તો કે જીવન મુક્ત, અહીં ને અત્યારે, હાલ મૃત્યુને પેલે પાર થઈ જવાય. પણ કેનું કારણ કહું? સત્સંગ. કોઈ ચમત્કારની માથે હાથ નહીં, ધબ્બા ખાવાની નહીં, સત્સંગ કરો. અર્જુનને શું કરાયું પરમાત્માએ? અર્જુને કહ્યું, મોહિત થઈ ગયો, હું નહીં લડું ભગવાન. રથના પાછળના ભાગમાં બેસી ગયો. સિદંતી મમ ગાત્રાણી રોમ હર્ષસ્ય જાયતે, ગાંડીવમ સંસ્તતે હસ્તાત ભ્રમતીવ ચ મે મન. મારું મન ભમી રહ્યું છે, હું નહીં લડું ભગવાન. એ જ અર્જુનને પરમાત્માએ કોઈ માથે હાથ નથી મૂક્યો. માત્ર 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 સત્સંગ કરાયો. 18 અધ્યાય સુધી એને જ્ઞાન આપ્યું. અર્જુન અંતે કહે છે 18માં, નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા ત્વત્કૃપા મયાચ્યુત તિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરીષ્યે વચનમ તવ. તમે જે કહેશો કરવા તૈયાર છું, મારો મોહ નષ્ટ પામ્યો છે. શું કર્યું અર્જુને? સત્સંગ કર્યો છે સાહેબ. એને કોઈ માથે હાથ નથી મૂક્યો કૃષ્ણએ. કોઈ દાડે બધી ભ્રાંતિમાંથી મુક્ત થયો. ચમત્કારમાંથી મુક્ત થવાનું છે આ સમાજે. બીજું કંઈ ના કરીએ તો ચમત્કારમાંથી. ઘણા લોકો અહીંયા બેઠા બેઠા ઇન્ડિયા ફોન લગાવશે, ભાઈ અમારું આમ થાય છે, અમારા છોકરા છોકરીનું તમે જરા વિધિ કરો ને. અલા મોહનલાલ, પેલો વિધિ ત્યાં કરે ને તારું દુઃખ અહીંયા દૂર થાય. મને ભૂખ લાગી હોય તો મારે જ ખાવું પડે. હું બીમાર પડું, દવા તમે ખાઓ ભાઈ, તો મારો રોગ જાય? હે ભાવેશભાઈ? ના જાય કોઈ દાડો. મારે જ ખાવી પડે દવા. મારા બદલે કોઈ શરત 2 ઇન્જેક્શન તમે લઈ લો ને તો કાંઈ બને. કોઈ દિવસ એમાં ના ગણે. ઘણા કરે છે નમૂનાઓ, મને ખબર છે, અમને કહેજે ને. ભણેલા ગણેલા લોકો કે ભાઈ તમે અમારી વિધિ આમ કરજો ને અમારું આમ થઈ જાય. એટલે ના ચાલે એવું બધું. વિધિ ઠાકોરજી આ દ્વારકાધીશ બેઠો છે, અહીંયા એ કહેવું હોય કે તારું કામ થશે, મને વિશ્વાસ છે, તમને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પણ સ્વામીજી, તમે અહીંયા આવો, આ શ્રાવણ મહિનામાં હિંડોળા આવે તરાઈએ, પછી તો હરી ઠાકોરજી જાણે, અમે જાણીએ. અહીંયા એકલા બિચારા બેઠા હોય, પછી જ્યારે કહીએ અમારે બધું થઈ ગયું, અમારે કામ અટક્યા છે, આમ છે, પછી કે ભગવાન ના આવે. પેલો ગમે એટલા રાગડા તણાવ સમય મારો સાધ્ય વાલા કરું તો કાલા વાલા, પેલો ના આવે. જેની કૃપાથી આપણી ગાડીઓ ફરે ને, હું તો એક જ વસ્તુ કહું, જેની કૃપાથી ગાડીઓ ફરે ને, એ પૈડું અહીંયા લાવતા થશો સાહેબ. એ પૈડામાં હવા મારો કાળિયો ઠાકર પૂરે છે સાહેબ. એમાં પેટ્રોલ એનાથી કૃપાથી ચાલે છે. આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે ગાતા હતા, ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે ચાલો મારે છે વ્યવહાર. એ ભગવાન તારી કૃપાથી મારો વ્યવહાર ચાલે. ખાલી કહેવા ખાતે નહીં, ગાવા ખાતે નહીં, સોંપી જુઓ યાર. અબ સોંપ દિયા જીવન કો. તારે જે કરવું એ કર્યા. દ્રૌપદીએ 2 હાથ છૂટા કર્યા, પોતાને સાડીનો છેડો પકડી રાખ્યો તો ત્યાંથી ઠાકોરજી નથી આવ્યા.
પણ જેવા બે હાથ છોડ્યા, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, મારો કાળિયો ઠાકર સાડી બનીને વિટાઈ ગયો છે સાહેબ. અને 999 ચીર પૂર્યા. શું ઠાકોરજી પાસે એક સાડી ઓછી હતી? લાખે ના તો કહો, 1000 પૂર્યો તો ના કહે. ભગવાને 1000 સાડી પૂરી. 999 ચીર કેમ પૂર્યા? 998 નહીં, 999 ચીર એટલા માટે પૂર્યા. સુદર્શન ચક્ર પરમાત્મા શિશુપાલ વધ વખતે સુદર્શન ચક્ર ચલાવ્યું અને પરમાત્માની આંગળીએ લોહી આવ્યું. પરમાત્માની આંગળીનું લોહી જો ધરતી પર પડે તો આખી ધરતી રસાતલ જતી રહે. દ્રૌપદીએ ચિંતા કર્યા વગર પોતાની સાડીનો એક છેડો ફાડ્યો અને ચીથરું એની ઉપર બાંધ્યું. એ ચીથરામાં તાણા અને વાણા 999 હતા. એટલા માટે 999 ચીર પૂર્યા. કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી. એક દિવસ તમે અહીંયા આવો, જાઓ સાહેબ, તમારું કામ ના થાય તો. હું 10 વર્ષથી આવું છું. તમે લોકો ઓળખતા હશો કદાચ, પ્રતિમાબેન મણિયાર, પેલા ગુજરી ગયા, એ મને અહીંયા લાવનાર. વિચાર કરો, એણે અહીંયા દર્શન કરવા લઈ આવી હતી મને, અને એ બેને કીધું, હે ઠાકોરજી, કેવલાને અહીંયા પ્રવચન કરાવો. વિચાર કરો, 10 વર્ષ પહેલા 2014માં. મને અતૂટ શ્રદ્ધા છે, દર વર્ષે બોલાવે. અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ સમજવાની. સત્સંગ કરવાથી અર્જુને સત્સંગ કર્યો. રાજા જનક 8 વર્ષના બાળક આગળ ઝૂક્યો. રાજા હતો, આખી મિથિલા નગરીનો રાજા, સીતાનો પિતાજી હતા, અને એ રાજા જનક 8 વર્ષના બાળકની સામે ઝૂકી ગયો. આહા, હે પ્રભુ, મને જ્ઞાન કેવી રીતે મળે, વૈરાગ્ય કેવી રીતે જીવનમાં આવે? પ્રશ્ન પૂછી બેઠો, કથમ જ્ઞાનમ અવાપ્નોતિ કથમ મુક્તિર્ભવિષ્યતિ વૈરાગ્યંચ કથમ પ્રાપ્તમ એતદ બ્રૂહિ મમ પ્રભુ. હે મારા ગુરુદેવ, હે મારા પિતા તુલ્ય, હે મને આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ બતાવનાર, મારું કલ્યાણ કરનાર, મને શ્રેય માર્ગે લઈ જનાર, હે મારા ગુરુદેવ, વૈરાગ્ય કેવી રીતે આવે? 8 વર્ષનું બાળક અષ્ટાવક્રના ચરણોમાં ઝૂક્યો. રાજા જનક સત્સંગ કર્યો છે, અષ્ટાવક્ર ગીતા મળી. રાજા પરીક્ષિત તમને ભાગવત શ્રવણ કર્યું છે. રાજા પરીક્ષિત અનેક લોકો પાસે ગયો, કોઈએ જ્ઞાન ન આપ્યું. સુખદેવજી મહારાજના ચરણોમાં ગયો છે. ભાગવતમાં 2 પ્રસંગે ગુરુ સામેથી આવ્યા છે. તમારું નસીબ હોય, તમારું પ્રારબ્ધ હોય તો સદગુરુ સામેથી આવે. વિચાર કરો સાહેબ. એક ધ્રુવજી જ્યારે તપ કરવા નીકળ્યો ત્યારે નારદજી સામેથી મળ્યા છે, અને બીજો રાજા પરીક્ષિત નીકળ્યો ત્યારે સુખદેવજી સામેથી મળ્યા છે. વિચાર કરવાનો. ભગવાન રામ જેવા રામ, ભગવાન રામ કહેવાય, એ ભગવાન રામ પણ વાસિષ્ઠ મુનિના ચરણોમાં ઝૂક્યા છે. સત્સંગ કર્યો. સમાજે યોગ વશિષ્ઠ મહારામાયણ મળ્યું છે, 32,000 શ્લોક છે. વિચાર કરવાનો. સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ. પરમાત્માએ અર્જુનને 45 મિનિટ સુધી ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. અને આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે શું હતું? 45 મિનિટ હતા કે નહીં? આપણી કેપેસિટી, મનની કેપેસિટી 45 મિનિટ છે. ભગવદ ગીતાની અંદર વિચાર કરો કે અહીંયા ત્યાં પતનની સીડી બતાય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધોભી જાયતે ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् સ્મૃતિ વિભ્રમ વિભ્રસ્તાत् બુદ્ધિનાશ બુદ્ધિ પ્રસાદ વિનશ્યતિ. આખી પતનની સીડી બતાવી છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધોભી જાયતે ક્રોધાત ભવતિ सम्मोहा सम्मोहात् સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશાત વિનશ્યતિ. આખી પતનની સીડી. પેલી સૂરપંખા ઉપરથી જતી હતી. રામ લક્ષ્મણને જોયા, મનમાં ચિંતન કર્યું, ઓહો રાજકુમાર છે, સરસ છે, દેખાવડા છે, હું એમની પત્ની બનું. ઉપરથી નીચે આવી. મનમાં આસુરી વૃત્તિ હતી. રામજીને લગ્નનું કહ્યું એટલે એના મનમાં કામના હતી. લક્ષ્મણને પૂછ્યું, ના પાડી. કામનાનું સ્વરૂપ ક્રોધમાં આવ્યું. ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, સંમોહિત થઈ ગઈ, ગમે તેમ બોલવા લાગી. અને વિચાર કરો, આખા કુળનો સંહાર કરાયો. પતનની સીડી. અને અહીંયા ગાડી આ શ્લોકમાં, અહીંયા ગાડી ઉત્થાનની સીડી બતાવે છે. સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ નિસંગત્વે નિશ્ચલ તત્વમ. આહા, અદ્ભુત સીડી બતાવે છે. નિશ્ચલ તત્વે નિર્મોહત્વમ. પરમાત્માએ ગીતા જ્યારે કીધી ને, કોને કહી હતી? કૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતા કેટલા લોકોને કહી?
માત્ર અર્જુન એક જ ને આપણે કહીએ, એટલે આ કે ના તો કહો એકલા અર્જુન ને નો, ભગવદ ગીતા પરમાત્માએ કહી તો કેટલા જણાએ શ્રવણ કરી? આજે સાંભળો તમે. ભગવદ ગીતા જ્યારે કહી ત્યારે સૌથી પહેલી અર્જુને સાંભળી. નંબર 2 કૃષ્ણ પરમાત્મા બોલ્યા એટલે એમણે પોતે સાંભળી. નંબર 3 અર્જુનની રથની ઉપર કોણ હતા? હનુમાનજી, કપિધ્વજ એટલે હનુમાનજીએ સાંભળી. નંબર 4 પેલો ધૃતરાષ્ટ્રે સાંભળી. નંબર 5 સંજયે સાંભળી. નંબર 6 હનુમાનજીના હૃદયમાં કોણ છે? રામ, લખન, જાનકી એટલે એમણે સાંભળી. નંબર 7 હનુમાનજીની પૂંછડીમાં માં જગદંબાનો વાસ છે. જ્યારે રામજીનું અવતરણ થયું ને, પ્રાગટ્ય થયું એટલે બ્રહ્માજી બન્યા કોણ? રીંછ એટલે જાંબુવંત બન્યા બ્રહ્માજી. અનેક દેવતાઓ વાનર રૂપે નીચે આવ્યા છે રામજીની સાથે. બધા દેવી દેવતાઓ આવ્યા. મહાદેવને થયું મારે પણ મારા ઈષ્ટદેવની સેવા કરવી છે. શિવસ્ય હૃદય વિષ્ણુ, વિષ્ણુ ચ હૃદય શિવ. શિવ અને વિષ્ણુ લેશ માત્ર જુદા નથી. ઠાકોરજીના સૌથી પહેલા કૃષ્ણના પ્રાગટ્યના દર્શન કર્યા હોય તો ગોકુળમાં જઈને મારા વાલા શિવજીએ કર્યા છે. શિવજી પોતે ગયા ને લાલાના દર્શન કર્યા છે. પહેલા જ દિવસે નીચે કૈલાસ પર્વત પરથી આવ્યા છે. તો વિચાર કરવાનો, શિવજીએ પણ અવતાર લેવાનું ધારણ કર્યું કે મારે પણ જવું છે મારા ઈષ્ટદેવની સેવા કરવા. પાર્વતીજી કે મારે પણ આવું છે. પાર્વતીને કે તારથી ના ભાઈ, હું તો ત્યાં નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી તરીકે રહેવાનું છું, હું એકલો છું. બધા તો કે ના મારે આવું જ છે. બહુ જીદ કરી માં જગદંબાએ. ત્યારે એમણે કહ્યું હું વાનર બનીશ, હું હનુમાન બનીશ, તારે મારી પૂંછડીમાં રહેવું પડશે. અને વિચાર કરો, એમની પૂંછડી, વાનરને એની પૂંછડીમાં બહુ લગાવ હોય સાહેબ. જ્યારે હનુમાનજીને પૂછવામાં આવ્યું કે લંકા કોણે જલાઈ, લંકા કોણે સળગાઈ, તો એણે કહ્યું લંકા ભગવાન મેં નથી સળગાઈ, લંકા તો રાવણના પાપે સળગાઈ, લંકા માં જાનકીના તાપે સળગાઈ, લંકા તો સંતોના શ્રાપે સળગાઈ, લંકા તો આપના પ્રતાપે સળગાઈ, લંકા તો મેં નથી સળગાઈ. લંકા સળગાવવાની મારી સામર્થ નથી, મારા પ્રભુ રામજીના પ્રતાપે, રામજીની કૃપાથી સળગી છે. તમારા દીકરાઓ કે દીકરી જો મેનેજમેન્ટમાં ભણતા હોય તો એને ભણતોને શીખવાડજો. સારામાં સારું મેનેજમેન્ટ આપણા હનુમાનજી મહારાજ શીખવાડે છે. હનુમાનજી મહારાજ મેનેજમેન્ટ એટલા માટે શીખવાડે. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે લંકા ગયા તો આખી લંકા સળગાઈ. જો ઓછામાં ઓછું વસ્તુ વાપરીને વધારે આઉટપુટ મેળવ્યું હોય તો હનુમાનજી પાસે શીખવાનું. એટલે તમે જો બિઝનેસ કરતા હોય તો થોડા રોકાણમાં વધારે પ્રોફિટ કરવો હોય તો હનુમાનજી પાસેથી શીખો. તો કે કેવી રીતે સ્વામીજી? તો હનુમાનજી લંકા ગયા, હનુમાનજી પાસે એકલું પૂંછડું હતું ખાલી. શું એમની પૂંછ હતી? પૂંછ હતી ગાભા રાવણના, તેલ રાવણનું, કાંડી રાવણની, હળગાઈ લંકા. તો એમની ખાલી એક જ વસ્તુ હતી, રાવણનું આખું બધું હળગાઈ નાખ્યું. એટલે ધંધો એવો કરવાનો, ઓછો પ્રયત્ન, વધારે આઉટપુટ મળવું જોઈએ. તો સારો ધંધો થાય. બરોબર? તો અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ કહે છે કે ગીતા આટલા લોકોએ સાંભળી, માત્ર કલ્યાણ થયું હોય તો એક અર્જુનનું થયું છે. ને તો ધૃતરાષ્ટ્રનો મોહ નિવૃત્ત થઈ જાય. કહ્યું હોત કે જા ભાઈ આપી આ જઈને બંનેને રાજ્ય પાછું આપી દે, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે માત્ર શ્રવણ કર્યું છે, સાંભળ્યું છે. વિચાર કરવાનો. ને એટલા માટે અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ કહે છે, સત્સંગ કર્યો અર્જુને, રાજા જનકે સંગ કર્યો, વાલ્મીકીએ સંગ કર્યો નારદનો, જેસલ ડાકુ હતો તોરલનો, જેસલ કરી લે પુકાર, માથે જમ કે રોહા. જાઓ સાહેબ અંજાર કચ્છની અંદર જેસલ તોરલની સમાધિ છે, ત્યાં ગળી. જેસલ ડાકુ હતો, તોરલનો સંગ થયો અને પોતે આગળ વધીને સંત બની શક્યો છે. અંગુલીમાં 999 હત્યા કરી ચૂકેલો. એને પ્રણ લીધેલો કે આંગળીઓ કાપી 999 1000 લોકોની આંગળીઓ કાપીને મારા ગળામાં પહેરી છે. અંગુલીમાં ડાકુ ભગવાન બુદ્ધનો સંગ થયો અને સંન્યાસી બની ગયો છે સાહેબ. પરિવર્તન થઈ ગયું. વિવેકાનંદ સંગ રામકૃષ્ણનો થયો અને એમનું જીવન પણ ધન્ય થઈ ગયું. આમ વિચાર કરો, સંગ કોનો કરો? અહીંયા કે સત્સંગત્વે. તો સંગ કોનો કરવો એ પણ મહત્વનું છે. દુર્જન માણસ હોય ને, કોઈ માણસ તમને ક્યારેય તમને ચા શું પાણી ના પાય ને, અને એ આવીને કે ચલો આજે જમવા જઈએ, સમજી લેવું કઈ લોચો છે. કોઈ દાડો પાણી ના પાય એ માણસ કે ને કે ચલો આજે હોટલમાં જમવા લેજો, સમજી લેવું કઈ ડખો છે. દુર્જન કી કરુણા બુરી, દુર્જન કી કરુણા બુરી, ભલો સાઈ કો ત્રાસ. કોઈ સજ્જન માણસ ગુસ્સો કરે ને તો સહન કરી લેજો. दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास. सूरज जब गर्मी करे
तब बरसन किया. ધરતી ફાટી જાય સાહેબ ત્યારે વરસાદ આવે. સમજી લેવાનું. દુર્જન તો હશે, તમારા આજુબાજુ મંત્રાઓ પણ ફરતી હશે ઘરમાં કકરાટ કરાવવા. ઓળખી લેવાની સાહેબ. બહુ ચોખ્ખી વસ્તુ છે. શૂળપંખા આજે પણ જીવે છે, એવું નથી કે નથી જીવતી. બની ઠરીને તમારી આજુબાજુ ફરતી આવે ને ઘરમાં કાણી લગાવે. બહુ ચોખ્ખી વસ્તુ છે. પણ એટલે સંગ કોનો કરો? સત્સંગત્વે. સત્સંગ સારો થાય. આ દ્વારકાધીશ મંદિર દર વર્ષે સત્સંગ કરાવે છે. વિચાર તો કરો યાર. અને મને પણ એક આનંદ છે કે સાંભળનાર વર્ગ ઉભો થયો છે. એમને પણ કંઈ જાણવું છે. સત્સંગ દર વર્ષે બોલાવે છે ઇન્ડિયાથી. અમે આવીએ છીએ. આવું 10-15 દિવસ તમારી વચ્ચે તમારી ભીતર રહેલા દર્શન કરીએ ઠાકોરજીના. સાથે સાથે મારો દ્વારિકાધીશ બોલાવે છે. ધન્ય છે આ ટ્રસ્ટીઓને કે જેને આવા વિચાર આપે છે સાહેબ. દર વર્ષે મહિનો 2 મહિના સત્સંગ કરાવે. રખીને કોઈનો માયલો જાગી જાય. આ ભૌતિક જગતમાં એકાદ આશાનું કિરણ થઈ જાય. સંગ પણ સારી વ્યક્તિનો કરવાનો. આઈન્સ્ટાઈનના જીવનની એક વાત છે સાહેબ. આઈન્સ્ટાઈન ને કોણ ના જાણે. એ આઈન્સ્ટાઈન બધે લેક્ચર આપવા જાય. આવી રીતના સંગ જો સંગનું પરિણામ શું થાય. દરેક વખતે જાય. જોડે એનો ડ્રાઈવર હોય. વર્ષોથી આ કરે, વર્ષોથી કરે, વર્ષોથી લેક્ચર કરે. પેલો ડ્રાઈવર લઈ જાય. પછી ડ્રાઈવર બેસે સામે અને પછી આઈન્સ્ટાઈન પ્રવચન કરે, લેક્ચર કરે. પછી ડ્રાઈવર પાછો આવે. વર્ષોથી નિયમ હતો. એકવાર અજાણી જગ્યાએ જવાનું હતું. ત્યાં આઈન્સ્ટાઈન પહેલી વાર જતા, કોઈ ઓળખતું નહોતું. તો ડ્રાઈવર કે સાહેબ આજે હું લેક્ચર આપું. આઈન્સ્ટાઈન વિચાર કરવા લાગ્યો. તું લેક્ચર આપ? હા કે અહીંયા તમને કોઈ ઓળખતું નથી, હું આપીશ લેક્ચર. જો વિચાર કરો કે હું આપીશ. કે હા. આઈન્સ્ટાઈન કે કંઈ વાંધો નહીં. થોડે જ્યાં જવાનું ત્યાંથી થોડે દૂર ગાડી ઊભી રાખી. આઈન્સ્ટાઈન ડ્રાઈવરની સીટ ઉપર બેઠો. પેલો આઈન્સ્ટાઈનનો સૂટ બૂટ પહેરીને પાછળ બેઠો અને ઉતર્યા. એટલે લોકો તો ઓળખતા હતા. પાછલી સીટમાંથી ઉતર્યો એટલે સીધો ડાયસ પર લઈ ગયા અને એને લેક્ચર ચાલુ કર્યું. અફલાતુન લેક્ચર આપ્યું. આઈન્સ્ટાઈન પોતે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. આટલું સારું બોલે છે. બહુ સરસ લેક્ચર આપ્યું. હવે કસોટી ક્યાં થઈ? પેલા લોકોએ કહ્યું કે આ વક્તા, આ શ્રોતાઓમાંથી અમુક લોકો પ્રશ્નો પૂછવા માંગે છે. હવે પ્રશ્નો પૂછવાની વાત આવી એટલે પેલા તો જે સાંભળેલું કહેવા માંડ્યો, પણ આઈન્સ્ટાઈન તો નહોતો જ. એટલે પછી પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો ને ત્યારે પેલો ત્યાં બેઠેલો ડ્રાઈવર કે આવા પ્રશ્નો ઉત્તર તો મારો ડ્રાઈવર આપશે. ભાઈ આગળ આય. હા સાહેબ, સંઘનો પરિણામ. ડ્રાઈવર એની સાથે બેઠેલો એ લેક્ચર આપી શક્યો. સાહેબ, સંઘ કોનો કરો ને વિચાર કરવાનો. સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ. નિસંગતા આવશે. તમારા ઘરમાં પેલો નિર્લેપ તવો રાખો છો કે નહીં? અલા કે પાછું કહે છે મહારાજ આવું પૂછે, લેવા નહીં આવું. પેલો તવો નથી રાખતા નિર્લેપ ઉપર કાળું કાળું હોય, એની પર કંઈ પણ નાખો તો આમ પાછું ઉખડી જાય છે કે નહીં? અસંગ છે નિર્લેપ. એવા નિર્લેપ તવા જેવું બનવાનું. લોકો ગમે તે કહે, કોઈ દિવસ એનો સ્વીકાર કરશો તો દુઃખી થશો. પણ ક્યારે થાય? સત્સંગ કર્યો હોય તો નિર્લેપતા આવશે જીવનમાં, અસંગતા આવશે. અને અસંગતા જો જીવનમાં આવી ગઈ, નિર્મોહત્વમ, કોઈ પણ વસ્તુમાં મોહ નહીં થાય. આ મારું છે એમાં નહીં થાય. મેં કીધું તું છોડવામાં જે આનંદ છે એ પકડી રાખવામાં નથી. નિર્મોહત્વમ. વિચાર કરવાનો નિર્મોહ થશે. અર્જુનને મોહ નિવૃત્તિ થઈ ગઈ. શરૂઆતમાં કીધું આ તો બધા મારા પોતાના જે ના મરાય, અને એ જ અર્જુન 18મા અધ્યાયમાં ના પાડી અને મોહથી પતન થયું. વિચાર કરો, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુસો. મારાને પરાયામાંથી મહાભારત થયું આખું. ધૂતરાષ્ટ્રે મારાને પારકામાંથી થયું મહાભારત. અરે સીતાજી કોઈ દિવસ સોનાનું તો મૃગ હોય યાર? સોનાનું મૃગ ના હોય, પણ મોહ થયો. મોહમાંથી રામાયણ થયું. પેલાના મોહમાંથી મહાભારત થયું. મેં ગઈકાલે કીધેલું મહાભારતનો નિષ્કર્ષ અને રામાયણનો નિષ્કર્ષ. રામાયણ ને મહાભારત આપણા ઘરમાં છે. જ્યાં મારું 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 છે ત્યાં મહાભારત છે. જ્યાં તારું 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 છે ત્યાં રામાયણ છે. એકમાં ગાદી પર બેસવા માટે ઝઘડો છે મહાભારતમાં. હું બેસું ગાદી પર, બીજામાં ગાદી છોડવાનું છે. ભાઈ તું બેસ, તું બેસ. આહા. એટલે ઠાકોરજી શું કે મારો દ્વારકાધીશ જે મારું 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 કરે છે, જે મારું 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 કરે છે ને એને હું મારું 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 છું. અને જે તારું 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 કરે છે ને એને હું તારું 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 છું.
અભય વચન આપ્યું 12મા અધ્યાયમાં, તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાતા, મૃત્યુ સંસાર સાગરથી તારી દઈશું તમે. અભય વચન આપ્યું છે. સત્સંગ કરવાનો, સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલ તત્વ. અવિચળ તત્વ છે તું. દુનિયાની કોઈ તાકાત તને ડગાવી શકે તેમ નથી. કબીરજી બનારસની ગલીમાંથી જતા હતા. બનારસની ગલીમાં જતા હતા, ત્યાં પેલી ચક્કી ચાલતી હતી. આમ જો પહેલા ઘરમાં જે ઘંટીઓ હતી ને, ઘરમાં કોઈને કમરનો દુખાવો નતો થતો. પેલી ઘંટી ચાલે ને આમાં, ખબર છે હતી, જેને જોઈ હશે ચલાવી હશે, અમુક આમાં તો ચલાવી હશે કોઈ. હજુ ગામડાઓમાં છે, આમ ઘઉં ઓળે અને પછી આ બે બહેનો પછી હામાં બેસે તો 2 મણ અનાજ તો ક્યાં દળી નાખે ફટાફટ. વિચાર કરો કે એ આમ ચાલતી હતી, ઘંટી ચાલતી જાય. પેલા તો ધોકાય મારતા હતા. પેલા ઘરે એ હોય ધબાધબ ધોકા વાગે, એમાં મોટા 4 સાત ધોવા ને જાડા જાડા તો 2 હાથે પાછા આમ ધબાધબ. અમે તો પોળમાં રહીએ એટલે 4 વાગે આમ ધોકા શરૂ થઈ જાય, પાણી વહેલું આવે તો ઉઠી જ જવું પડે. કોઈ ફ્રોઝન શોલ્ડર નતા. અત્યારે તો ફ્રોઝન શોલ્ડર ધબા આમ ગયું, બધું પૂરું થઈ ગયું. પહેલા તો ઘંટી હતી. અને જો આપણા ઘેડિયાઓ કેટલા હોશિયાર હતા. કોરોના કાળમાં હિન્દુસ્તાનમાં અનાજની કમી કેમ નથી થઈ? કારણ કે 12 મહિનાનું અનાજ ભરતા હતા. આપણે ખબર કોઠીઓ હતી, એમાં પાછા ઉપરથી નાખે, નીચેથી અનાજ નીકળે જૂનું. એટલે ઘઉં ચોખા દાળ ભરવાના, કોઈ દાડો ભૂખ્યા ના રહીએ. કેટલી ઊંચી વાત હતી. ઘરની અંદર આટલી વસ્તુ ભરાતી હતી, 12 મહિનાનું અનાજ ભરતા હતા. તો પેલી ઘંટી કબીરજીએ ચાલતી જોઈ. આમ ચારે બાજુ ગોળ ગોળ ઘંટી ફરે. કબીરજીના આંખમાં આંસુ આવી ગયા. હું નિશ્ચલ તત્વ સમજાવું છું. કબીરજી રોવા લાગ્યા. લોકો કે કબીરજી તમે રડો છો કે એમાં ઘંટી ચાલે છે? તો કે ભાઈ આ ઘંટીમાં જેટલા દાણા ઓળાય છે ને એ ચકનાચૂર થાય છે. ચલતી ચક્કી દેખ કે દિયા કબીરા રોય, 2 પાટણ કે બીચ મેં સાબુત બચા ન કોઈ. આ ઘંટી ચાલે છે ને એમાં બધા દાણા દળાઈ જાય છે, કોઈ સાબુત નથી રહેતા, આખા નથી રહેતા. એમ મનુષ્ય પણ એક બાજુ ધર્મ, એક બાજુ અધર્મ, એક બાજુ પાપ, એક બાજુ પુણ્ય, એક બાજુ અધર્મ છે, એક બાજુ ધર્મ છે. આ બેની વચ્ચે પીસાઈ રહ્યો છે. જો તમે સાહેબ આપણું જીવન જો, ઘણીવાર આપણે જે જગ્યાએ હોય ને, હવે ખોટું થતું હોય ને તો આપણે કંઈ કહી શકતા નથી. ખોટું ખરું, ખોટું ખરું, સત્ય અસત્યની વચ્ચે આપણે ઘૂંટાયા કરીએ. સત્ય અસત્યની વચ્ચે ઘૂંટાયા કરીએ છીએ. વિચાર કરો. અને વિચારવાનું કે કબીરજી એ ચલતી ચક્કી દેખ કે દિયા કબીર, આંખમાંથી પાણી આવ્યું. ત્યાં એનો છોકરો આવ્યો. પિતાજી રડો છો કેમ તમે? તો કે આ જો ઘંટીમાં દાણા ઓળાય છે એટલા માટે રડું છું. એણે કહ્યું આગે પીછે જો રહા, आगे पीछे जो रहा, पीस गया सब कोई, खूंट पकड़ के जो रहा, पीस सका न कोई. પિતાજી જે દાણા આગળ પાછળ ગયા ને બધા પીસાઈ ગયા, પણ જે ખૂંટ પકડી જે ધરી પાસે પડ્યા ને એને દુનિયાની કોઈ તાકાત પીસી શકતી નથી. એમ હું કાયમ કહું છું, સેન્ટરમાં પરમાત્માને રાખો. હે ઠાકોરજી, હે દ્વારકાધીશ, તારી કૃપાથી મારો વ્યવહાર ચાલે છે. હે પરમાત્મા, તારી કૃપાથી જોજો, તારી કૃપાથી ધંધો ચાલે છે, તારી કૃપાથી મારું ઘર ચાલે છે, તારી કૃપાથી બધું જ ચાલે છે. તું છે માટે બધું ચાલે છે. આવું જે નિશ્ચળ તત્વ છે એ હું છું. મારી જ ઉપર આ બધી રમતો રમાઈ રહી છે. મને કશી જ કોઈ ફરક પડતો નથી. સાક્ષી ભાવ લાવવાનો, સાક્ષી ભાવે સ્થિર થવાનું. નિશ્ચલ તત્વમ સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલ તત્વમ. નિશ્ચળ તત્વમાં સ્થિત થઈ ગયા ને તો જીવન મુક્ત થઈ શકાશે. ક્રિકેટનું મેદાન હોય, એમ્પાયર છે, આપણે અમ્પાયર બનવાનું. ક્રિકેટના મેદાનમાં અમ્પાયર છે, બધા ખેલાડીઓ દોડ કરતા હોય છે. કોઈ ખેલાડી સિક્સર મારે તો એમ્પાયર આમ કરે છે, પ્રેક્ષકો નાચે છે, એમ્પાયર નાચે છે ખરો? લાકે ના તો એ તો ખાલી હાથ ઊંચા કરે. કોઈ સારામાં સારો ખેલાડી સચિન તેંડુલકર જેવો 0માં આઉટ થઈ ગયો તો એમ્પાયર આમ કે રોવા બે છે? ખેલાડીઓ રોશે, એમ્પાયર તો સાક્ષી ભાવે છે. એને કોઈ ફરક નથી પડતો. એમાં જીવનની રમત ઉપર જે રમતો રમાય, સારું ખોટું કંઈ પણ થાય જીવનમાં, સાક્ષી ભાવે સ્થિર રહો યાર. આહા, હું તો સાક્ષી છું. મારું કોઈ કંઈ બગાડી શકે તેમ નથી. દુનિયાની કોઈ તાકાત મને અડી કે નડી શકે તેમ નથી. પોતાની મસ્તી છોડવાની નહીં.
અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે સંગ કરો, સત્યનો સત્સંગ એટલે સત્યનો સંગ, સાચાનો સંગ, સજ્જનોનો સંગ, સંતોનો સંગ, સાચી વ્યક્તિનો સંગ, સ્વયંનો સંગ કરો. જો કરવો તો પોતાનો સંગ કરો, એકલાનો, બીજા કોઈ નહીં. સ્વયંનો સંગ કરો, સ્વરૂપનો સંગ કરો. ને એટલા જ માટે તમે ક્યાં બેસો છો એ મહત્વનું નથી, કોની સાથે બેસો છો એ મહત્વનું છે. ક્યાં બેસો છો એ મહત્વનું નથી, કોની જોડે બેસો છો. કોની સાથે બેસવાથી તમારું કલ્યાણ થાય. અમુક લોકો સાથે તમે બેસો ને નેગેટિવિટી આવે. તમે જોજો, એક જ વાત, આ છે ને પેલું છે ને, બીજી કમ્પ્લેનિંગ માઇન્ડ, નેગેટિવિટી આવે. આપણે પોઝિટિવિટી લેવાની. કોની સાથે બેસો છો એ મહત્વ નથી, ક્યાં બેસો છો, કોની સાથે બેસો છો એ મહત્વ. મંદિરમાં બેઠા હોય છતાં પણ મંદિરમાં પ્રપંચ ચાલતો હોય, અને તમે હોટલમાં બેઠા હોય ત્યાં પણ એ જ ચાલતું હોય. ઘણા વર્ષો સુધી હિમાલયમાં શિબિર લેતો, સ્પિરિચ્યુઅલ કેમ્પ આવીને તમારા બધા લોકો આવે ત્યાં હું એક જ વાત કરું. 9000 ફૂટની હાઈટ ઉપર આવીને એ જ વાત કરે. સામે બરફના પહાડો હોય, અદ્ભુત વાતાવરણ, શાંત વાતાવરણ હોય, ત્યાં છતાં પણ ત્યાં એ જ વાત, તારી બહુ આમ ને તારી બહુ આમ. મેં કહું ભાઈ તું અહીંયા બધું છોડ, અહીંયા ના કરીશ, મારો હિમાલય ગંદો ના કરીશ. અહીંયા જે જગ્યા પર બેસાય ત્યાં બેસી તમે સત્સંગ કરો યાર, જીવન ધન્ય થઈ જશે. એટલે ક્યાં બેસો છે મહત્વનું હતું, કોની સાથે બેસો છે મહત્વનું છે. ધૃતરાષ્ટ્રની મહાનતાએ મહાભારત જગાવ્યું. અધિકાર હોવો જોઈએ. વિચાર કરો, ધૃતરાષ્ટ્ર તો આંખો નથી, આ આંખ નથી, પણ મનની આંખથી જોતો હતો. મારા છોકરાને ગાદી મળવી જોઈએ, ધેટ ઇઝ માય પ્રોબ્લેમ. મારા છોકરાને, પરાયાને કંઈ પણ થવું જોઈએ. કેવી વાત હતી આ. અને એટલા માટે અહીંયા ઘડી કહે છે, જ્ઞાનમાં જાગી ગયો નરસિંહ, જાગી ગઈ મીરા, જાગી ગયો ધ્રુવ, જાગી ગયો પહેલાદ. હું કેમ નથી જાગી શકતો એ જ મારે જોવાનું છે. નરસિંહ લખે છે, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું બ્રહ્મ લોકમાં નાહી રે, હરિનો જન તો માગે ન મુક્તિ, માગે જન્મો જન્મ અવતારી રે. અવતાર માગ્યો છે સાહેબ, આહા, વારંવાર અવતાર માગ્યો ભક્તિ કરવા. પણ એ નરસિંહ ગોપનાથના દરિયા કિનારે, અને નરસિંહને ક્યારે દર્શન થયા મારા કાળિયા ઠાકરના, મારા દ્વારકાધીશના દર્શન કેવી રીતે થયા વિચાર તો કરો. મારો નરસિંહ શિવજીની ભક્તિ કરી ગોપનાથના દરિયા કિનારે. એ ગોપનાથમાં શિવજીની ભક્તિ કરી, શિવ પ્રસન્ન થયા. અને નરસિંહે પૂછ્યું કે તારે શું જોઈએ. નરસિંહને પૂછ્યું ત્યારે નરસિંહે કહ્યું, હે ભગવાન શિવ, મને તમને જે પ્રિય હોય એ વસ્તુ મને આપો. ત્યારે શિવજીએ કહ્યું, મને પ્રિય મારો વાલો કાળિયો ઠાકર, મારો ઠાકોરજી છે, મારો કૃષ્ણ છે. ચાલ તો હું તને એના દર્શન કરાવું. અને લઈને ગયા ત્યાં રાસલીલા મારા સામળિયાએ રચાઈ હતી. નરસિંહને કહ્યું, જો પેલો દેખાય મારો વલ્લભ છે, એ દેખાય મારો પ્રિય છે, મારો કાળિયો ઠાકર છે, આ રાસલીલા રચાઈ રહ્યો છે, આ તારા હાથમાં મસાલ આપું છું, અને આ તેલની કુપ્પી, તું મસાલમાં તેલ પૂરતો રહેજે અને રાસ જોતો રહેજે. અમને કાળિયો ઠાકર રાસ પૂરી કરી અને તને દર્શન આપશે. અને નરસિંહ તો રાસલીલામાં એટલો ઓતપ્રોત થયો. નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારી નથણી ખોવાણી. એ કાના જડી હોય તો હાલ, કાના જડી હોય તો હાલ. આવો રાસલીલા ચાલતી હતી. અને નરસિંહ તેલ પૂરતો જાય. નરસિંહ તેલ પૂરતા નરસિંહનો હાથ સળગવા લાગ્યો. રાધિકાએ કહ્યું, રાધે, હે કૃષ્ણ, તમારા ભક્તનો હાથ પડે છે. નરસિંહ શરીર ભાવ ભૂલી ગયો, હું શરીર છું ભાવ ભૂલ્યો, અને કાળિયા ઠાકરેને દર્શન આપ્યા છે. નરસિંહના 52 કામ કરવા માટે આવ્યો છે યાર. નરસિંહ તો ખાલી લખી નાખે તારે આવવાનું છે મારી હુંડી સ્વીકારવા માટે, અને પરમાત્મા દોડતો આવ્યો છે. 52 કામ કરવા માટે આજે નરસિંહના શું મારું તમારું એક કામ કરવા નહીં આવે? પણ આપણે સાચી શ્રદ્ધા નથી, સાચો વિશ્વાસ નથી. મને 2 હાથ વાળામાં શ્રદ્ધા છે, પણ 1000 હાથ વાળામાં શ્રદ્ધા નથી. 2 હાથ વાળામાં શ્રદ્ધા રાખીને બેઠો છું. પરમાત્મા મારી સાથે છે, કાળિયો ઠાકર મારી સાથે છે, દ્વારકાધીશ મારી સાથે છે. દુનિયાની કોઈ તાકાત મારો વાળ વાંકો કરી શકે તેમ નથી. આ સત્સંગ કર્યો તો જીવનમાં ધન્યતા આપી જાય. સોંપી દો યાર જીવનમાં તમામ નિર્ણયો સોંપી દો. તમારા દીકરાના સગાઈ ના થતો લગ્ન, અહીંયા ખાલી વાત કરો. હું
શ્રદ્ધા સાથે કહું છું, તમારા કામ થશે થશે ને થશે. શ્રદ્ધાથી સોંપી દો. બે હાથવાળાને માગી માગી શું આપશો? વિચાર કરવાનો. સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલ તત્વમ, નિશ્ચલ તત્વે જીવન મુક્તિ. ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂળ મતે. અદ્ભુત વાત છે. અને એટલા માટે વિચાર કરવાનો. આપણે પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી. મને એણે તો ઘણું ઘણું કહ્યું છે, હે સાધક જાગી જા, તારા જીવનનો સમય છે, મૂલ્યવાન છે, તું જાગી જા. આપણે પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા નથી. સાચી શ્રદ્ધાનું દ્રષ્ટાંત અમે મારી વાતને વિરામ આપીશ. આ દ્રષ્ટાંત કાયમ માટે હું કહું છું, તમારા હૃદયના દરવાજા ખુલ્લા રાખજો અને તમારા હૃદયની અંદર આ દ્રષ્ટાંત કોતરી લેજો. જીવનમાં આટલી મુશ્કેલી નહીં પડે. મારા જીવનમાં પહેલી વાર મેં વાંચ્યું, મારી આંખમાંથી ચોધાના આંસુ હતા. 30 વર્ષ પૂર્વે જ્યારે ઘર છોડ્યું, મને એમ હતું કે હું ઇનસિક્યોરિટીમાં જમ્પ મારું છું. મારો કાળિયો ઠાકર મને દરેક વખતે સહાય કરી છે. આ શ્રદ્ધાંત વાંચ્યું, જ્યારે શ્રદ્ધાનું દ્રષ્ટાંત મેં વાંચ્યું, મને આટલી શંકા હતી કે મારું પૂરું કરશે કે કેમ. એ શંકા દૂર થઈ ગઈ. એક ગામ હતું. ગામમાં પતિ પત્ની બહુ ધાર્મિક હતા. ખૂબ સરળ, સહજ, ટ્રાન્સપરન્સ હતા. એમને કોઈ સંતાન નહોતું. ઘણીવાર સંતાનો હોય તો સંપત્તિ નથી હોતી, સંપત્તિ હોય તો સંતાન હોતા નથી. સંપત્તિ પણ હોય, સંતાનો પણ હોય તો સંસ્કાર હોતા નથી. વિચાર કરવાનો. આ પતિ પત્ની સંતાન નહોતું. ધીરે 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 પોતાનું જીવન ચલાવે. એમ કરતા કરતા આવો સત્સંગ કરવા લાગ્યા. ભજન કીર્તન કરે, ગામના લોકો આવે. હવે એમને થયું કે આમનું તો બીજું કશું નથી, ભજન કીર્તન પર ચાલે છે. કોઈ આવે, કોઈ ફળ આપે, ફૂલ આપે, અનાજ લાવે, વસ્ત્ર આપે. એ પતિ પત્ની એક નિયમ પતિએ કે જે આયુ પોતાના જરૂરિયાત પૂરતું રાખી પાછી બધું આપી દેવાનું. જેટલું આવે એટલું રાખવાનું, પછી કામમાં લઈ બીજું આપી દેવાનું. આમ વર્ષો થવાયા. કઈ બેલેન્સ નહીં, કશું નહીં. ફકીરની જેમ જીવન જીવે પતિ પત્ની. કોઈ જ નહીં, બાળકો નહીં. પતિને 80 વર્ષ થયા, પત્નીને 75. એક વાર પત્નીના મનમાં વિચાર આવ્યો, ઓહો ઉંમર થવા આવી. દ્વારકાધીશે ઠાકોરજી અત્યાર સુધી સાજા નરવા રાખ્યા છે, કોઈ રોગ નથી. પણ હવે જો બીમાર પડીશું તો શું થશે? ડોક્ટર ડિપોઝિટ વગર દવા કરતો નથી. પહેલાના જમાનામાં તો ડોક્ટરો નાડી પકડીને કહી દે, બાટલી લાયો છે, લાલ દવા આપતા હતા, કઈ આપતા હતા, બધા રોગ મટી જતા હતા. અત્યારે વિચાર કરો કે ડોક્ટર દવા કેવી રીતે કરશે ડિપોઝિટ વગર? પૈસો નથી. પત્નીના મનમાં વિચાર આવ્યો. વિચાર એકવાર મનમાં આવે એટલે એનો અમલ ધીરે ધીરે, વિચાર ધીરે ધીરે કરતો જાય, કરતો જાય, કરતો જાય. એમ કરતા કરતા વિચાર આવ્યો પત્નીના મનમાં. એક દિવસ પતિની પાસે કંઈ ભેટ આવી, પૈસા આવ્યા. એમાંથી થોડા પૈસા લઈ અને ઓશિકા નીચે મૂક્યા. એમ કરી થોડા થોડા પૈસા લઈને ઓશિકા નીચે મૂક્યા. પતિ પત્ની સુવા જાય. આજે એની આંખમાં નીંદર નથી. ત્યાં પતિની આંખમાં નીંદર નથી. આમથી તેમ પડખા ફરે. આપણે પણ જો વિચાર કરો ખોટું કર્યું હોય ને તો આપણી આંખમાં નીંદર નહીં આવે, ઊંઘવા નહીં દે આપણને. આમથી તેમ પડખા ફરે, નીંદર નથી. આજે પત્ની જોવે છે, પતિ રોજ તો પડે એવા સૂઈ જાય સામે. આજે નીંદર નથી, પડખા ફરે છે. 11 વાગ્યા, 12 વાગ્યા, 1 વાગ્યો. હવે પતિથી રહેવાયું નહીં. લાઈટ ચાલુ કરી કે નાથ આજે ઊંઘ નથી આવતી તમને. હા, કંઈ થયું લાગે છે, કંઈક થયું લાગે છે આજે કે ઊંઘ નથી આવતી. રોજ તો પડું એવો સૂઈ જાઉં છું. તો કે એક કામ, કે કદાચ મારી ભૂલના હિસાબે ઊંઘ નહીં આવતી હોય. કે શું ભૂલ? કે આજે તમારી પાસે જે ભેટ આવી હતી એ ભેટમાંથી અમુક પૈસા કાઢીને મેં તમારા ઓશિકા નીચે મૂક્યા છે. મને એમ કે આપણે બીમાર પડીએ તો પૈસા હોય તો કામ લાગે.
પતિ કહે છે ત્યાં શું કર્યું? મારો વર્ષોનો નિયમ તે તોડાયો મને. તે શું કર્યું? આ પરમાત્મામાંથી શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ, વિશ્વાસ ડગી ગયો, તારી નિષ્ઠા ચાલી ગઈ. ત્યાં શું કર્યું? મારો વર્ષોનો નિયમ હતો, તને ખબર છે કશું રાખતા નથી આપણે. પત્ની કે પણ માફ કરો, આપણે બીમાર પડે, તમને 80 થયા, મને 75 થયા, કંઈક પાસે હશે તો દવા થાય. ના, તું ઊભી થા, આ પૈસા લે અને બહાર નીકળ, જે મળે એને આપી આય. અરે નાથ, શિયાળાની રાત છે, અમાસનું અંધારું છે, હું ક્યાં જઈશ? કાલ સવારે આપી. ના, તું અત્યારે જા. અને પત્ની એ પૈસા લઈ અને બહાર નીકળી. 1-4 રસ્તા, 2-4 રસ્તા, 3-4 રસ્તે એક ફકીર હતો. ફકીર બેઠેલો, એના છાલિયું હતું, ભિખારી હતો, એના છાલિયામાં પૈસા નાખીને પત્ની દોડતી પાછી આવી. પત્ની પાછી આવી, એના પતિએ પૂછ્યું, તને કોઈ મળ્યું ખરું? તો કે હા નાથ, 3-4 રસ્તે જવું પડ્યું, એ મળી, મને મળી. તમે વિચાર કરો કે એ મને મળી, હું આપીને આવી. પતિ કે બસ હું તને એ જ કહું છું, તું વિચાર કર. તારી પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, નિષ્ઠા ડગી ગઈ. તું જ્યારે આપવા માટે ગઈ, અડધી રાતે વિચાર કર, તું આપવા માટે ગઈ, અડધી રાતે તારું દાન લેવા માટે કોઈ બેઠો છે. જરૂર પડે અડધી રાતે મારો સાંભળ્યો કોઈને મદદ કરવાની મોકલે. પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા રાખો. ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે, અનન્ય ચિંતયંતો મામે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. તારી પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરાવીશ, જે નથી એને આપવાનો પ્રયાસ કરીશ. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, અને એ જ આપણે શાસ્ત્રો શીખવાડે છે. પરમાત્માની કૃપાથી શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ રાખો. દ્વારકાધીશ મંદિર પાલિન દ્વારા દર વર્ષે આવા સત્સંગનું આયોજન થાય છે સાહેબ. અરે હું તો જવાનો, પછી આ મંદિર છે, રોજ આવતા રહેજો. હું શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ સાથે કહું છું સાહેબ, તમારા અટકેલા બધા કામ મારો દ્વારકાધીશ કરશે. તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, મને અનન્ય શ્રદ્ધા છે. આવતા રહેજો. અલા આવશો કે નહીં? હા કે ના તો કહો યાર. અલા મને સારું લગાડવા તો કહો, હું કાલ તો જતો રહેવાનો છું. બરોબર? તો પરમાત્માની કૃપાથી સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલતત્વમ. આપણા સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સંતોષ આવતો જાય. નેગેટિવિટી દૂર થઈ અને પોઝિટિવિટી આપણા સૌના જીવનમાં આવે, એ જ પ્રાર્થના કરી વાણીને પુનઃ દ્વારકાધીશના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. જેપી ભાઈ હમણે કંઈ 1-2 શબ્દો કંઈ કહેવાના છે, તો અહીંથી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. 4 દિવસ બાકી છે હવે, બરોબર? હું જેપીભાઈને માઇક આપું છું. જેપીભાઈ, બોલો શ્રી દ્વારકાધીશ કી જય. થોડા આગળ આવી જાઓ, હજુ જગ્યા છે. ફક્ત ટૂંક સમયમાં જ આજના અતિ સુંદર હિંડોળાના દર્શન ખુલશે. હરિગઢામાં સુંદર હિંડોળાના દર્શન છે. સ્વામીજીનું અતિ સુંદર ભજ ગોવિંદમ ભજો ગોવિંદમ ની અંદર પ્રવચન થઈ રહ્યું છે. આજે રવિવારનો દિવસ છે. હજુ 8મી તારીખ સુધી સ્વામીજીનો સત્સંગ ચાલુ જ છે. આજે અહીંયા આવ્યો ત્યારે સ્વામીજી બોલ્યા હતા, લેડીઝની વાત નીકળી હતી, માતાની વાતો પર નીકળી હતી. તો વાત તો સ્વામીજીની 100 ની 150% સાચી છે. પણ જુઓ, સંબંધની અંદર કેવું કહેવાય છે, સંબંધો ભાઈ બહેન, પતિ પત્ની, કાકા કાકી, ફુવા ફોઈ, આવું કહેવાય છે. આ બધામાં લેડીઝ પછી છે. વાત 100% ની 150% વાત સાચી છે. પણ આમાં બધામાં જેન્ટ્સ પહેલા છે, લેડીઝ પછી છે. પણ એક જ સંબંધ દુનિયામાં એવો છે કે જેની પર પહેલું નામ આવે છે
માતા પિતા, કે જે માતા પિતા એ શબ્દ એવો છે જે સંબંધ છે એની પર માનું નામ પહેલા આવે છે. એટલે इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. કારણ કે માનું મહત્વ ઘણું છે. અને સાથે સાથે સ્વામીજીએ ગયા વીકની અંદર એક બીજી વાત કહી હતી કે સ્વામીજી એવું કહે છે કે અમે ઇન્ડિયામાં રહીએ છીએ, અમે ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવીએ છીએ. એનું કારણ શું? અહીંયા તો આપણને જ્ઞાન આપવા માટે આવે છે, વાત તો સાચી છે. વાત સાચી છે કે નહીં? હાથના તો કહો, સ્વામીજી બોલે છે એટલે વાત તો સાચી છે. તમે હા તો કીધું ભાઈ. એનો इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो एक बार गलती करे उसे अमेरिका कहते हैं, जो 2 बार गलती करे उसे देहरादून कहते हैं, जो 3 बार गलती करे उसे तुर्किस्तान कहते हैं, जो बारी बारी गलतियां करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो बारी बारी गलतियां माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं. इसीलिए ऐसे ऐसे बड़े ज्ञानी इंडिया में रहते हैं. बात साची के खोटी? हाँ के ना? हाँ, बात साची है. એટલે આ કે ના તો કહો. ભલે ના કહેશો મને વાંધો નથી, હું સ્વીકારી લઈશ, પણ આ વાત સાચી છે. 100% વાત સાચી છે. એટલે જ આવા જ્ઞાની ઇન્ડિયામાં રહે છે. અને આપ સર્વ થકી હું વિનંતી કરું છું, સ્વામીજી એક નહીં પણ અનેક વાર દર વર્ષે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં પધારે અને અમારે બધાને જ્ઞાન પીરસે. 100% જેપીબીએ કીધું. દ્વારકાધીશ પરિવારના તમામ ટ્રસ્ટી મંડળ, કાર્યકર્તાઓ સર્વને કહું છું, જ્યારે જ્યારે સાદ પાડશો, હાથ પાડશો, દોડતો આવતો રહીશ. જ્યાં સુધી તમારા અંદર દ્વારકાધીશનું પ્રાગટ્ય ન કરાવું ત્યાં સુધી આ ધરતી છોડીશ નહીં. દોડતો આવતો રહીશ. અને એટલે જ જેપી શેઠ ઠાકોરજીએ મને 2034 સુધી વિસા આપ્યા છે. હમણાં પૂરા થયા 2034 સુધી છે. જેપી શેઠ ખૂબ આભાર આ દ્વારકાધીશ મંદિરના ટ્રસ્ટીઓનો કે મને બોલાવે છે, સાચવે છે. અને એમાં શેઠ પરિવારના તો મારી આંખમાં આંસુ આવી જાય એટલું મને પરિવારના સભ્યની જેમ એમના આખો પંકજભાઈ હોય, જેપી શેઠ હોય, રોય હોય, અને ધર્મપત્નીઓ ત્રણેય આખો પરિવાર ખૂબ સાચવે છે. એક પરિવારના સભ્ય સાથે જેપી શેઠ વ્યાસપીઠ ઉપરથી કહું છું, જ્યારે સાદ પાડશો તમારું જ છું. આવતો રહીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ પણ એક એમનું જ્ઞાન બોલે છે. સ્વામીજી નથી બોલતા, જ્ઞાન એમનું બોલે છે કે જ્ઞાની છે. અને આપણે બધા તો નિમિત્ત થઈએ છીએ. કરતા હરતા દ્વારકાધીશ પ્રભુ છે. સ્વામીજી કહે છે ને, કાળિયો ઠાકોર એ કરતા હરતા છે, બીજું કોઈ નહીં. આપણે તો બધા નિમિત્ત થઈએ છીએ. અને ફરી એકવાર દરેકને કહું છું કે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં આવો, સુંદર દર્શન થશે, સુંદર જ્ઞાનીના સત્સંગનો લાભ પણ મળશે. ફક્ત ટૂંક સમયમાં આજના અતિ સુંદર હરી ઘટામાં દર્શન થશે. એટલે કે લીલી ઘટામાં, જોઈ લો લીલી ઘટા છે ને, બધા પહેરીને આવ્યા છે ને. હા, અને સદભાગ્ય આજે રવિવારનો દિવસ છે, સત્સંગ રવિવાર છે. કહેવાય છે ને, હું તને ભજું છું રવિવારે, બાકી ક્યાં સમય છે મારી પાસે? આપણી પાસે સમય તો છે. રવિવાર છે, મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો સર્વને મહાપ્રસાદ લેવા માટે આગ્રહભરી વિનંતી છે. દ્વારકાધીશ મંદિર, પાર્લિન, ન્યૂ જર્સીમાં દર રવિવારે વિનામૂલ્યે મહાપ્રસાદનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે. મહાપ્રસાદનું વિતરણ થાય છે. અને આ મહાપ્રસાદના 1 નહીં, 2 નહીં, પણ 52 રવિવારના મનોથી થઈ શકો છો. ફક્ત અને ફક્ત $251 ન્યોછાવર આપી અને 52 રવિવારના મનોથી થઈ શકાય છે. અને સાથે સાથે વડીલો ઘણા બેઠા છે અહીંયા. વડીલો તો ખબર હશે કે જો મામા ભાણાને જમાડે તો મામાને 100 બ્રાહ્મણ જમાડ્યાનું પુણ્ય મળે છે, એમ કહેવાય છે. વડીલોને ખબર છે. વાત સાચી છે કે કેમ વડીલો?
તો જો મામા 52 રવિવારના મનોથી થશે ને એક રવિવાર પણ એમનો એક ભાણો જમશે ને તો એ મામાને 100 બ્રાહ્મણ જમાડેનું પુણ્ય મળશે. અને સાથે સાથે ભાણો આજે નહીં તો કાલે પણ મામો થવાનો જ છે, તો એ ભાણિયો પણ જે મનોથી થશે એને પણ પુણ્ય મળશે. વંશ પરંપરા ચાલતી આવી એવી રીતે.